Who is Galaxy J2 అని ఉంది ఇక్కడ ఒకసారి all of you on your videos. Balaji on your video. Manoj, MVR GJC Achanta, Galaxy J2. Galaxy J2. Yes, okay, Balaji. Who is Galaxy J2? Everamma? Sir, video on cheyandi, please, on your video. Sunil sir? Yes, madam. Sir, you have created a group for the Spox, I think so. Yes, madam. Yes, madam. Post chesanu, madam. Drop a message, sir. Please ask them to join at least 9:15. Yes, madam. Yes, madam. And already 9:79, only 4 members are there. Yes, madam. నేను already message post చేశాను madam group లో. అంటే ద టైం పిల్లలు లేకుండా టైం అనేది సరిపోవట్లేదు. ఈ క్లాస్ లో చెప్పింది when I am asking a question, simply they are saying we are absent, ma'am. Yes, madam. Yes, madam. I understand, madam. So what I have to do, I am unable to understand. Now it's 9:20. Only 5 members are there. Shall I continue the session, sir, with these 5 members? Yes, madam. Yes, madam. You can continue, madam. Okay, sir. Okay. Okay, have a pleasant morning, children. How are you all? How are you all? Good, ma'am. Good. Angel, Galaxy J2 is Angel, ah? Okay, okay. Yes. What about Balaji? How are you? Fine, ma'am. Fine, ma'am. Instead of fine, in your personality development class, your sir will say, "Kada fine." How much fine you are going to pay? You have to say good, ma'am, great, ma'am, excellent, ma'am, like that. Okay, ma'am? Okay, Try ma'am. to habituate. We all are habituated to say the answer as fine. Kada manandarki fine అని చెప్పడం అలవాటు అయిపోయింది. Yes, Am I ma'am. right? Yes, ma'am. So at least we will try to change that one. MBR GJC Achanta, madam. Ma'am, any students are there? Madam, please unmute your mic. Mic symbol ఉంటుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే. స్టూడెంట్స్ ఎవరు రాలేదు, ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్. మేడం అట్లీస్ట్ 9:15 కల్లా ask them to join ma'am in this. ఓకే ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టుమారో. ఓకే ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓకే Okay, amma. Remaining, we will continue the session. So let's start. Any one of you out of these 6 participants can introduce yourself. Okay, sir. Give your self introduction. What about Angel? Introduce yourself. Still your friends not yet joined. Okay, na? Meanwhile, we will start a self introduction. Okay, come on. Angel, start. Good morning. My name is Angel. From Eluru. I am studying in junior college in Eluru, second year. My father name is Srinivas Rao. He is a daily worker. My mother name is Durga. He is a housewife. Yes, Angel. Check your network connection.
जब देखो जब नशे में धुत रहते थे, अगर हमें ना खाना कोई चीज को तो है ना फेंक देते थे और तो फिर मारने लगते थे। Yes. को मारते और कुछ चुरा जाते थे, वो मुझे भी मारने लगते थे। లేదు మ్యామ్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు. Am I audible now? Yes ma'am. Okay. Even me too, I have a network issue today. Okay ma'am. Okay. Okay, Amma, children, listen. I want to view a small instruction, not an instruction. It's my request. I request each and every participant to interact with me. Okay, na, to participate in the session. Okay. ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లాస్ లో ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. Okay, ma'am. Whenever I ask you a question, just answer whether it is Okay, a ma'am. right or wrong. Wrong aina parvalledu. Try to communicate in English. Okay, ma'am. Okay na? Okay, ma'am. Okay. And one more work I want to assign for you for tomorrow. Everyone listen. So now 9 participants are there. Are you attending from a college? How many of you are attending from college? Just raise your hand. Yes, Devendra. Nagababu, Pakana, you switch off your TV. కాలేజ్ నుంచి ఎవరెవరు అటెండ్ అవుతున్నారు ఒక్కసారి మీ నేమ్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే రైజ్ హ్యాండ్ ఉంటుంది. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓన్లీ దేవేంద్ర is attending from college. Remaining all you are attending from home. Am I right? Yes, madam. Hari also attending from college. Okay, very good. Okay then. So the task, and those who are attending from the college, Devendra and Hari, do you have an English newspaper with you now? మీ దగ్గర ఏదైనా ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ ఉందా? దేవేంద్ర అండ్ హరి. లేదు మ్యామ్. What about Devendra? In your college? Okay, then I will, so from tomorrow, okay na? Tomorrow you have to read your news in English. Okay సరే na? మ్యామ్. You have to Sare, gather the information whether through a newspaper or online. So each and everyone you have a smartphone. Am I right? Yes or no? ఎస్ మ్యామ్. Yes. So collect the news, tomorrow's news. Okay na? Tomorrow's headlines. For 5 minutes, just for 5 minutes. So who are going to say tomorrow news in English? Who are going to read tomorrow's news in English? Who are ready? Amma, no need to feel tension, no need to feel nervous. Ammo English lo news chadavala ani bhayapadoddu. Okay na? You collect the news from the online internet ni collect cheskondi headlines. I'm asking only for the 5 minutes kada. సరే మ్యామ్. So who are ready to read? Hari, are you ready? సరే మ్యామ్. Okay, then Tomorrow. very good. I'm writing your name for tomorrow's news. ఎస్ మ్యామ్. Okay, very good, Hari. Keep it up. థ్యాంక్ యూ Okay, మ్యామ్. na? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Okay. Okay, day by day. Tomorrow, Hari is going to read your news in English. Okay, na? Day after tomorrow, another one will get a chance to read your news. Okay, na? Be prepared for that, each and everyone. ప్రతి ఒక్కరు దానికి ప్రిపేర్డ్ గా ఉండండి. Prepare yourself. Okay. Okay, yesterday we have discussed non-verbal communication kada. Communication, we have discussed the communication. We will do a small activity. Shall we? చేద్దాం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ on your webcams.
On your webcams. Webcams on చేయాలి. Yes, Nagababu, Devendra, Dhanlakshmi, Hari, Galaxy J7 Core, Jyotika. Please turn on your cams. I request Hari to turn on your cam. Nagababu, Devendra. Okay. So now do you have an idea what is a non-verbal communication? Am I right? Non-verbal ante endo telusu meeku. Already we have discussed yesterday. Kada? Just say yes or no. Yes, ma'am. Non-verbal communication ante endo cheppanu kada. Enti? What is the non-verbal communication? Okay, I will save an action name, word. You have to do that action. Okay, na? Reading. Clap. Can you hear my voice? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. My voice is breaking. అవును మ్యామ్. Okay. Okay, now we will do an activity. ఒకసారి webcams on చేసుకోండి. I ask you to on your webcams kada. Give me 1 minute time. For 1 minute. Exit full screen. Okay, Amma. Now, is it clear? My voice is audible for you all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sorry for the inconvenience. Okay, clap. Do the action. Clap. With your hands, you have to clap. Hands. Clap, Nagababu. Balaji, Hari. Clap చేయండి. Clap. నేను I will say the action word, you have to do the action. నేను ఒక word చెప్తాను, you have to do the action. Reading. Reading. Okay. Writing. Writing.
Only Angel and Balaji. Nagababu, what happened? Hari. Sleeping. Sleeping. Running. Running. Run. Swimming. 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 Do swim. Swim chain andaru. Yes, Balaji swim. Madam, good morning, madam. Swim. Comb your hair. Comb your hair. Comb ante comb your hair ante you have to comb your hair. Only Angel is doing. What happened for the Dhanlakshmi, Hari, Balaji? Next. Crawling. Crawling. Crawl ante? Crawling ante enti? Paakadam. Okay, no need. No need to do that action. Okay, crawling means paakadam. Okay, now. So what you have did now, all these are non-verbal communication. Ivanni enti? Non-verbal communication. Here we are not using any words. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం వర్డ్స్ ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు. ఎస్, వీఆర్ డూయింగ్ ఓన్లీ ద యాక్షన్స్, మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బట్టి. రియల్మీ 6, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనా? Now you understood what is non-verbal communication? Yes, madam. Yes, we don't use words to communicate. మనం communicate చేయడానికి we don't use the words or writings, anything. Only through gestures, మన facial feelings, all this comes under a non-verbal communication. Okay, Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, then good. So yesterday we have discussed the communication. What is communication? కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? నేను అట్ క్లాస్ లో కమ్యూనికేషన్ చెప్పాను కదా. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? హలో, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? ఓకే, ఎనీవన్ ఇన్ ద సెషన్? Hari, what is communication? Last class kada we have discussed communication. So what is communication? Communication ante enti? తెలుగులో కమ్యూనికేషన్ ని సంభాషణ అంటే ఏంటి? పోనీ ఇప్పుడు చెప్పండి. Transferring message ideas. Yes, Chari. Understood both parties, ma'am. Yes, good Chari. You are from which college? From Kuknur Gaud Junior College, ma'am. Okay, very good. So what is a communication? Communication is nothing but the exchanging information, sharing information. ఇప్పుడు హియర్ ఐ యామ్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను మీకు? వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ షేరింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్, షేరింగ్ ఎ నాలెడ్జ్. ఐఎమ్ రైట్? సో దిస్ బిట్వీన్ 1 or 2 more people, more than 2 people. ఎవరికి చెప్తాం? కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ విత్ ఓన్లీ 1 person. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ గాట్ ఎ ఫోన్ కాల్. ఫోన్ లో మనం ఒక్కరిమే మాట్లాడేస్తామా? Can we speak? No. We want one more person to communicate. Yes, మనకి ఇంకొక పర్సన్ కావాలి కమ్యూనికేట్ మాట్లాడడానికి. Yes or no? సో ఇప్పుడు నీకు మీ ఫ్రెండ్ కి మధ్యలో మీరు ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నారో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కమ్యూనికేషన్.
అదే కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? మనకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని షేర్ చేయడం, మన ఐడియాస్ ని షేర్ చేయడం, మన నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేయడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కమ్యూనికేషన్. అర్థమైందా ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షేరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. చెప్పండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ Okay, ma'am. కమ్యూనికేషన్? కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? No one is responding again. మళ్ళీ ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. Ma'am, exchanging information, ideas, etc. Ma'am. Yes, Chari, you said kada. Very good, Chari. I'm Thank you. asking the remaining students. ఇంకా ఎవరైనా చెప్పండి. చారీ కాకుండా ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ, వాట్ ఈస్ ద కమ్యూనికేషన్? Sharing informations, ideas, feelings. Yes. Sharing information or ideas between two or more people. Okay na? Between two or more people. 2 members ఉండాలి, డెఫినెట్ గా 2 ఉండాలి. ఇప్పుడు మోర్ దాన్ 2 ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఆన్లైన్ లో. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కమ్యూనికేషన్. ఓకేనా? వెరీ గుడ్ ఏంజల్. యు ఆర్ ఫ్రమ్ విచ్ కాలేజ్ ఏంజల్? Government Junior College, Eluru, ma'am. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ Eluru, ma'am. ఏలూరు. ఓకే ఓకే గుడ్. ఓకే నౌ ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. కమ్యూనికేషన్ అంటే అర్థమైంది అందరికి? ఓన్లీ ఏంజల్ అండ్ చారీకి అర్థమైంది నాకు తెలిసి. ఎస్, am I right? Yes, ma'am. Understood clearly, ma'am. Chari, on your video. Okay, ma'am. Okay, very good, Chari. You are from Thank which you. college, Nana? Government Junior College, Kukunur, West Godavari, ma'am. Government Junior College? Kukunur, madam. Kukunur. Kukunur. West Godavari. West Godavari. Okay, very good, Chari. Please settle down at one place, Chari. ఒక ప్లేస్ లో సెటిల్ డౌన్ గా ఉండు. ఓకేనా? సెటిల్ అయి ఉండు. Okay, ma'am. ఓకే. నౌ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటో తెలిసింది అందరికి. నౌ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్? నిన్న మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అందులో రకాలేంటి? కమ్యూనికేషన్ లో కూడా we have టైప్స్ కదా. ఆల్రెడీ at the beginning of the session you did one action. మీతో కొన్ని యాక్షన్స్ చేయించాను. ఆ కమ్యూనికేషన్ ని ఏమంటామో చెప్పాను. I said what we call that communication. Non-verbal communication. Yes, Angel, కొంచెం లిటిల్ బిట్ అలౌడ్. Non-verbal communication, ma'am. Very good. Non-verbal communication. Yes. So non-verbal, verbal ante words. Okay na? If we use words here, now I am explaining. I am using words. Avuna? నేను words చెప్తున్నాను, మాట్లాడుతున్నాను. I am speaking through mouth. This is the verbal communication. ఇదే కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. Verbal communication. నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఫర్ మై క్వశ్చన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ verbal communication. ఓకేనా? ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ యు డిడ్ ద యాక్షన్స్ కదా. ఆ యాక్షన్స్ నాన్ వర్బల్. దేర్ వి డిడ్ంట్ యూజ్ ఎనీ వర్డ్స్. మనం ఏ వర్డ్స్ యూజ్ చేయలేదు మనం. yes or no? So that comes under non verbal communication. ఓకేనా? So I said 2 types. ఏంటా 2 types? Verbal communication, non-verbal communication. Yes? Yes, ma'am. అర్థమైంది అందరికి? Yes, ma'am. Verbal, non-verbal. Verbal అంటే we use words to communicate. Oral అంటే through mouth. ఓకేనా? Non-verbal అంటే Body language, ma'am. body language, gestures, facial expressions. Student, sometimes we will use a non-verbal kada. If you are in a class, if you on your video, if your parents are coming, you will do a non-verbal communication. You will use your hand, don't come like this. Yes or no? All is non-verbal. So ikkada varaku clear ah? Communication ante enti, verbal ante enti, non-verbal enti. Is it clear for everyone? Any doubts regarding this? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు. ఓకే దెన్, అంటే మీకు డౌట్ ఉంటే ఐ విల్ క్లారిఫై ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ మూవ్. సో అగైన్ ఇప్పుడు వర్బల్ లో నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా, we are speaking, we are not using, I am not using any board to explain.
Yes or no? I'm not writing anything. This is oral communication. దీన్ని ఏ కమ్యూనికేషన్ అంటాము? ఓరల్ కమ్యూనికేషన్. ఓరల్ అంటే త్రూ మౌత్ విల్ స్పీక్. మీరు ఫోన్ లో మాట్లాడే కన్వర్జేషన్ ఉంది కదా, that is oral communication. In your class your lecturers will explain lessons, అది oral communication. ఇంట్లో మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. Yes or no? Yes, ma'am. We speak with our friends, with our family. All these comes under oral communication. ఇవన్నీ కూడా అంటే oral communication. So coming to the written communication. Written communication అంటే ఏంటి? The name it is there. Communication exchange with written, ma'am. Letters to Yes. mails like Can you give some examples, Amma? Chari? email, ma'am. Email, very good. Inka, can any one of you? Written ante in the form of it is an act of writing something. So generally morning you have a smartphones. After you wake up, what will you open in your mobiles? Mobile lo em open chestam cheppandi? WhatsApp, ma'am. Very good. WhatsApp. Deeniki we are very ready to answer. We will open a WhatsApp and we will send a messages to our friends kada good morning ani. All this you will type letters. Type chestara letters. Yes, ma'am. So that is a communication. Writing letters. Can you give some more examples for written communication? ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఇప్పుడు వాట్సాప్ చెప్పారు, చారి ఈమెయిల్ చెప్పారు, దివ్యశ్రీ లెటర్స్ అని చెప్పింది. వెరీ గుడ్. ఇంకా రిటన్ కమ్యూనికేషన్ Memos. Calls. ఈమెయిల్, వాట్సాప్, లెటర్స్ అంతేనా రిటన్ కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్? థింక్. Advertisements. Memos. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. వెరీ గుడ్ చారి. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మనకి పోస్టర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, మనం ఎటైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు we will see posters. ఓకేనా? 70% ఆఫర్ చూసారు ఎప్పుడైనా? చూసాం ma'am. If you see that advertisement, simply we will go and buy. Yes, ma'am. ఇప్పుడు మొబైల్ ఉంది 30% ఆఫర్ లో మీకు మొబైల్ వస్తుంది అంటే ఏం చేస్తాం మనం? Immediately we will go for the shop, we will run. As memos, Diveshri, very good. Memos. In your colleges you will use textbooks to read. Textbooks చదువుతారా? అందులో written format లేదా? oral ఉందా? No, ma'am. Written, ma'am. That is also example for a written communication. Yes or no? Yes, ma'am. Textbooks, newspapers, magazines, novels, advertisements. So whatever it is in the form of a written, letters gani, emails, nowadays each and everyone. In the earlier we use the postcards to share the information. Yes or no? In the earlier days we don't have a mobile phones, smartphones to communicate with the people who are far away from us. మనకి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళతోటి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఓల్డెన్ డేస్ లో మనకి in the earlier days there are no phones, so we use it to write a letters రాస్తాం. Yes or no? That is also comes under a written communication. Whatever you will write, it is a written communication. In examination you will write answers for the questions. Exam లో మీరు questions కి answers రాస్తారా? లేకపోతే ఇన్విజిలేటర్ కి వెళ్ళి you will tell answers for the invigilator. ఏం చేస్తారు? Exam రాస్తాం ma'am. We will write exam అని చెప్పాలి. ఓకేనా? we will write exam ma'am. ఓకేనా? Okay, no problem Balaji. మీరు ట్రై చేస్తారని. ఓకేనా? So that comes under written communication. అర్థమైందా? Verbal lo we have two types, oral, written. Oral, written. Oral ante oral ga we will speak. Ippudu I am explaining class, this is oral communication. If I assign you work, I ask you to write a leave letter. నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని లీవ్ లెటర్ రాయండి అని చెప్పాను. It comes under which type of communication? Writing a leave letter comes under which type of communication? Unmute చేసుకొని చెప్పాలి. ఏం చేయాలి? వినిపించట్లేదు. అమ్మా, I ask you a question, I ask you to write a leave letter. ఒక లీవ్ లెటర్ రాయండి అని చెప్పాను. ఆ లీవ్ లెటర్ రాయడం ఏ కమ్యూనికేషన్ కింద వస్తుంది?
Written communication, ma'am. Written communication, very good. Okay na? So now you have an idea what is an oral and what is a written. ఇప్పుడు మీ అందరికి oral అంటే ఏంటి, written అంటే ఏంటి కనిపిస్తుంది. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay, now coming to the formal. Already మనం communication లో verbal, non-verbal. It's better, it's my request, when you are attending a Zoom session, sit with a notebook and pen. Okay na? If now it is possible, sit with a notebook and pen. Or from tomorrow onwards, sit with a notebook and pen. ఎందుకంటే at the end of the week you are going to write a test. Every week end లో మీకు టెస్ట్ ఉంటుంది. Responsibility kada, each and every. So that's why I ask you to interact with me. And prati okati we are recording kada, the session is recording, prati okati record avutundi. So record అయినప్పుడు మరి వెళ్ళొద్దు అమ్మా, ఆల్రెడీ మీరు కాలేజ్ లోంచి వర్బల్, నాన్ వర్బల్. అగైన్ the next step is formal communication, formal and informal. Formal and informal. So do you have an idea formal ante enti? What is a formal communication? Meek in English you have a letters kada, formal letters, informal letters అని ఉంటాయి. విన్నారా ఎప్పుడైనా? have you ever? Yes, ma'am. Teachers are in Yes. Then what is a formal and what is an informal? informal is friends, ma'am. Friends. Yes, very good, Chari. Informal ante with friends. Yes, ma'am. Friends and relatives, family members, all these comes under informal. Yes, ma'am. Formal ante Teachers, other than officers, friends, relatives, మన ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ కాకుండా ఇంకా ఎవరైతే ఉన్నారో all those comes under formal. Am I right? So now you will write a leave letter. మీరు leave letter రాస్తారు కదా, say whether it is a formal letter or informal letter. Leave letter comes under which type? లీవ్ లెటర్ ఏ టైప్ లోకి వస్తుంది? ఫార్మలా, ఇన్ఫార్మలా? Formal letter. Diveshri, very good. Formal letter. Dhanlakshmi, good. Formal letter. So you are writing a letter to your friend. మీ ఫ్రెండ్ కి మీరు లెటర్ రాస్తున్నారు. అది జీజీ రాహుల్, ఫార్మల్. జ్యోతిక, so writing a letter to a friend, informal. GJ Rahul, very good. Informal. Writing a letter to Diveshri, good. So writing a letter to your friend is a informal. Writing a leave letter to your lecturer is a formal. Formal letter. అలాగే గ్రీటింగ్స్ లో కూడా మనకి ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్, ఇన్ఫార్మల్ గ్రీటింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? ఫార్మల్ అంటే గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకేనా? ఇన్ఫార్మల్ అంటే యూ విల్ గ్రీట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కదా, మీ ఫ్రెండ్స్ ని ఎలా గ్రీట్ చేస్తారు? హాయ్, హలో, like this you will greet. Yes, madam. Yes, this is the formal and informal. Is it clear for everyone? This again, ma'am. Formal ante first we will go with informal. Informal means friends, family members, relatives, all this comes under informal. Okay, ma'am. Rather than that, remaining all comes under formal. Whatever it may be, if you are writing a email మీరు మీ ప్రిన్సిపల్ కి ఈమెయిల్ చేశారు, it is an formal. Okay na? Nowadays each and everything we are doing in internet. ప్రతి ఒక్కటి మనం ఇంటర్నెట్ లోనే చేస్తున్నాం. Yes or no? Yes, So ma'am. if you are sending your resumes to the officials, ఎవరైనా officials కి మీ resume పంపించడం కానీ మీ ప్రొఫైల్ పంపించడం, whatever the things you will do with your superiors, all those are formal. మీ ఫ్రెండ్స్ తో చేసేవన్నీ కూడా ఇన్ఫార్మల్. ఓకేనా? Formal communication, informal communication. So now written communication is very very important for you. ఇప్పుడు whatever you want to write, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే whatever you learn, you have to keep it in a book కదా. We will take examination, final exams లో చూద్దాం. So you have prepared well for your exam. మీరు చాలా బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, but you didn't write anything in the exam. What will happen? ఏమవుతుంది? We don't know how to write an exam.
So we will fail. Fail, Yes, ma'am. yes, Moses. మనం ఏమవుతాం ఫెయిల్ అయిపోతాం. We won't secure a good marks కదా. So written communication is very important. Okay na? So what you're writing, what you're conveying your message, it should be clear and polite. Clear ga undali, clarity ga undali, the person who is reading your papers. I am taking here your examination. For example, you are writing an exam. Okay na? So ఇప్పుడు మీరు exam రాస్తున్నారు. How you have to write? Your writing should be a clear. Okay na? For each and everyone, the person who is evaluating your paper, it should be clear to him or her. Everything my papers evaluate. So written communication plays an important role. So how you are writing అనేది. Okay na? Am I clear? So in this Clear. written communication, I will show you one image. Let's see what is that one. Wait a minute, Amma. Jagdish sir. Yeah, happy morning, ma'am. Happy morning, sir. I need your help. Yes, please. Please. So here I want to share a screen. It is on the Okay. desktop. Now I Okay. have to click the share. Yeah, you are showing your screen. Okay, sir. Thank you. You are. Thank you, sir. You are. At 10:15 I will conclude the class, sir. Please give me 10 No minutes. issue, no issue. Take Okay, your own sir. time, no issue. Okay, sir. Thank you. So is it visible, Nana, for each and everyone? Yes, ma'am. Visible. So what is there on the screen? Can any one of you? Symbols, ma'am. What are those symbols? Question mark, Yes. then dot, Stop. Question mark, full stop, full stop. then What do we call this mark? This symbol? ఆశ్చర్యార్థకం అంటాం మేడం తెలుగులో. Exclamation mark. ఓకే మేడం. Explanation. It's called as exclamation mark. Explanation. Have you ever used these marks in your written communication? ఈ symbols ని ఎప్పుడైనా మీరు in your written communication have you used these words? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. why we use these words? What do we call these symbols in English language? And what is this? What is this? Yes, someone is saying it is correct. Don't you know what is this symbol? ఇదేంటో తెలీదా మీకు? Comma. Good. Comma. What is this symbol? What do we call this symbol? Comma, ma'am. Comma and dot. Full stop. This is comma. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is comma and this is full stop. Full Am I stop, right? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what do we call this whole symbol? Symbol అంతా కలిపి ఏమంటాం? Amma, if I show like this, ఇది చూపిస్తే you have to say this is a full stop. Okay na? This is a comma. Okay, ma'am. And this symbol we will call as semicolon. Oh, yes, ma'am. Semicolon. ఏమంటాం ఈ symbol ని? What do we call this symbol, children? Semicolon, ma'am. Semicolon. Okay na? Good. Some of you said full stop and comma, ma'am. So full stop and comma together called as semicolon. Full stop ni comma ni కలిపి మనము semicolon అంటాము.
Okay, na? Yes, So madam. what do we call? Now my question is, what do we call these symbols? The symbols అన్నిటికీ మనం English language we gave a name. What do we call these symbols? Can anyone in the session? ఏమంటాము? Just try remember in English. In our written communication, we will use these symbols. Am I right? మన written communication lo we will use these symbols. So what do we call these symbols in English language? Don't know, ma'am. Okay, we will call those symbols as punctuation. ఏమంటాము? Punctuation. Punctuation marks. Okay na? What do we call? Punctuation, ma'am. Punctuation. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చిందా? Have you remembered now? Yes, ma'am. విన్నారా ఎప్పుడైనా punctuation mark అనేసి grammar లో English? Vinna, ma'am. So can you say some more punctuation marks? Full Now I said full stop, comma, semicolon, comma. question mark. ఇంకా full stop, comma, question mark, Semicolon. semicolon, Exclamation. apostrophe. Moses, very good. Apostrophe. Semicolon. So, what I will assign one work for tomorrow. Write the semicolon marks. Okay, Okay, ma'am. na? Hyphen. Yes, Moses, very good. Hyphen. So there are 14 punctuation marks are there. 14. Total 14 punctuation marks are there. I want the list of those punctuation marks for tomorrow's class. Okay? Okay, okay, ma'am. 14 punctuation marks ఉన్నాయి. For tomorrow's session, get ready with those 14 punctuation marks. ఆ 14 punctuation marks తోటి రెడీగా ఉండాలి రేపటి సెషన్ లోకి. Okay, madam. Okay, is it okay for everyone? Yes, ma'am. Yes, madam. Yes. And for tomorrow, I send one more work. Hari, Ma'am. don't forget, you have to read the news in English tomorrow. Sorry, ma'am. Okay, na? Prepare your news through online or newspaper, whatever. You have to prepare your news in English. Just prepare the headlines. Okay, ma'am. Not prepare, get ready with the headlines. Okay, na? In English only, not in Telugu. Okay, ma'am. Okay, na? Okay, So ma'am. tomorrow Hari is ready to read your news in English. Okay, na? Day after tomorrow, one more participant, you will get a chance to read your news in English. Okay, ma'am. Okay, children. So now we will just recap what we have discussed. ఈ రోజు ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం? What is a communication? Types of communication. Yes. Communication అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాము. We have discussed the types of communication. Under the types of communication, verbal communication, non-verbal. Verbal communication. ఇంకా formal communication, Informal communication. informal communication. Written. Again, oral and written communication comes under verbal. Verbal communication is again divided into two types. Okay, na? That is the oral and written. And just I gave introduction for the punctuation marks. Okay, na? Tomorrow, each and everyone sit in the session with a notebook and a pen. Okay, na? I request every children, every student to sit in the session with a notebook and pen. Okay, na? Prepare, make a list of 14 punctuation marks for tomorrow's class. రేపటి క్లాస్ కి punctuation marks ఏంటి అనేది just note down a list and come. Okay, amma? Okay, ma'am. Please work on these topics. And one more thing I want to say is prepare your self introduction. Okay na? మీరు ఒక సెల్ఫ్ వీడియో తీయాలి, సెల్ఫీ వీడియో. సెల్ఫీ వీడియోలో you have to introduce yourself. మిమ్మల్ని మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ we have discussed about self introduction in the last classes. Last classes లో మనం సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఏ పాయింట్స్ మనం కవర్ చేయాలి అనేది we have discussed. Why you have to introduce yourself in that selfie video. Okay na? For that, Amma, one more request from my side. I request each and every student to participate, to attend the session on time, please.
On time ki join అవ్వండి. 9:30 you are joining in the session at 9:30. Our session starts at 9 o'clock. 9 ki start అవుతుంది session. Okay, madam. Okay na? Yes, madam. At least 9:15 అయ్యేసరికి Yes, at least madam. by 9:15 each and everyone should join in the session. Okay, those are so many of you are attending classes from home. They should join at 9 o'clock. Okay, now from tomorrow onwards, please be on time. Okay, children. Okay, thank you. And your personality development class will continue. And thank you. Have a great day, children. We will meet tomorrow morning at 9 o'clock. Thank you, ma'am. Thanks for your session. Thank you, ma'am. Okay, students. Good morning, everyone. ఇప్పుడు మనకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఎవ్రీవన్ బీ రెడీ విత్ యువర్ నోట్బుక్ అండ్ పెన్. అండ్ సో జగదీష్ సార్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. I'm there. I'm here. Thank you, sir. Please continue the session. Yeah, thank you, Chari sir. Yeah, students. Happy morning, all of you. How are you all? Morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Fine, sir. Good morning, sir. Again, fine. Enta fine? Those who says fine has to Good, say sir. fine. ఎవరైతే ఫైన్ అన్నారో ఫైన్ కట్టాలి, అర్థమైందా? సో లెట్ మీ హియర్ సమ్ వర్డ్స్. మీరు రేపటి నుంచి ఏం మాట్లాడాలి తెలుసా? ఎవరైనా హౌ ఆర్ యు అంటే యూ షుడ్ సే ఐఎమ్ గుడ్, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ ఎక్సలెంట్, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గ్రేట్, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఇలాంటి వర్డ్స్ వాడాలన్నమాట, అర్థమవుతుందా? రైట్. మరి అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్నాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ వీడియోస్, స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఆల్ ఆఫ్ యూ స్విచ్ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. చారి, విజయలక్ష్మి, సింధు, వెరీ గుడ్. యా, ఇంకా నిన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను. మొబైల్ ఇలా స్ట్రైట్ గా పెడుతున్నారు కదా, ఇలా స్ట్రైట్ గా పెట్టకూడదు, ఇలా అడ్డుగా పెట్టాలి. ఏంటి, ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ లో పెట్టాలి. వెరీ గుడ్. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ పొజిషన్ అన్నమాట. మనం ఆన్లైన్ సెషన్ అటెండ్ అయినప్పుడు మన మొబైల్ ఇలా అడ్డంగా పెట్టుకోవాలి. రైట్, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్, సూపర్. మీ అందరికి ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫస్ట్ క్లాప్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. రైట్, మరి నిన్న అనుకున్నాం కదా, ఎవరో ఒక శ్లోకం గాని, పద్యం గాని, పోయం గాని చదువుకొని రండి. ఈరోజు మన ఫ్రెండ్స్ కి మనం టీచ్ చేద్దాం అనుకున్నాము. ఎవరైనా చేశారా? ఎవరైనా ఏదైనా శ్లోకం పాడతారా? పద్యం గాని, ఎనీథింగ్, మీకు ఏది వస్తే అది. హరి, మ్యూట్ చేసుకో. రైట్, ధనలక్ష్మి, ఏదైనా పద్యం పాడతావా? పద్యం. ఏంజల్, సింధు, నవ్య, రాజేష్, ఎనీబడి. అందరూ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, రైట్. మరి చిన్న యాక్టివిటీ చేద్దాం, ఓకేనా? చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం. మీ బ్రెయిన్ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం, ఓకేనా? మరి ఆల్ ఆఫ్ యూ రెడీయా? మరి యాక్టివిటీకి రెడీ అయితే థంబ్ అప్ ఇవ్వండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ థంబ్ అప్ ఇవ్వండి. యాక్టివిటీకి రెడీ అయితే థంబ్ అప్, ఇలా చూడండి స్క్రీన్ మీద. వెరీ గుడ్. రాహుల్, దివ్యశ్రీ, మధు, వెరీ గుడ్. మరి మీ బ్రెయిన్ అండ్ హ్యాండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉందో చూద్దాం, ఓకేనా? మరి కరెక్ట్ గా వినాలి, ఓకే? నేనేం చెప్తున్నానో అదే చేయాలి, రైట్? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటంటే కీప్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ ఆన్ యువర్ నోస్. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ ఏం చేస్తారు? నోస్ మీద పెట్టాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏం చేస్తారు? రైట్ ఇయర్ ని పట్టుకోవాలన్నమాట, ఓకేనా? రైట్ ఇయర్ ని పట్టుకోవాలి. అది ఎప్పుడు చేయాలి? నేను 1 అంటాను కదా, 1 అన్నప్పుడు క్లాప్ కొట్టి, వెన్ ఐ సే 1 క్లాప్ కొట్టి, కుడి చెయ్యి ముక్కు మీద పెట్టి, ఎడం చెయ్యి రైట్ ఇయర్ ని పట్టుకోవాలి, ఓకేనా? రైట్. మరి 2 అన్నాను అనుకో, 2 అంటే మళ్ళీ క్లాప్ కొట్టి, ఈసారి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ముక్కు మీద పెట్టి, రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్ పట్టుకోవాలి, ఓకేనా? రెడీయా? మరి రెడీయా? చిన్న రిహార్సల్స్ చేద్దాం చూడు. 1 2
1 2 1 అందరూ కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతున్నారా? రైట్ 1 2 1 2 1 మరి ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఇప్పుడు సార్ వర్సెస్ స్టూడెంట్ ఓకేనా? ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దాం. వెరీ గుడ్ చాలా మంది చేస్తున్నారు. సార్ వర్సెస్ స్టూడెంట్ ఓకేనా? రైట్ మరి ఫాస్ట్ గా ఎవరు చేస్తారు? రెడీ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 వెరీ గుడ్ బాగుందా? యాక్టివిటీ బాగుందా? సి ఎవరైతే కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ అండ్ బ్రెయిన్ కోఆర్డినేషన్ కరెక్ట్ గా ఉందని అర్థం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు చాలా బాగా యాక్టివ్ గా ఉన్నట్టు లెక్క. వాళ్ళ బ్రెయిన్ కోఆర్డినేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. రైట్ సో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ బాగా చేయండి అన్న. మీకు ఏంటంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది తెలుసా? లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ రైట్ బ్రెయిన్ రెండు బాగా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. సో మీరు మీ ఐక్యూ లెవెల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. కోఆర్డినేషన్ బాగుందంటే చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ఓకే ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ప్లే చేయండి. సరదాగా ఫన్నీగా ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు మీ బ్రెయిన్ ఎఫిషియన్సీని కూడా డెవలప్ చేసినట్టు ఉంటుంది. రైట్ ఓకేనా మరి? ఓకే మీకు ఈ రోజు ఒక చిన్న పద్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎవరైనా ఇప్పుడైనా చెప్తారా పద్యము? ఎవరైనా? ఎనీబడి రెడీ? ఏంజల్ అన్మ్యూట్ చేసుకో. Rhyme, sir. చెప్పు నాన్న. వెరీ గుడ్ రైమ్ వెరీ గుడ్. We shall overcome. What's happening? Wait. Angel, wait. Okay, I'll unmute everyone. Okay, I'll mute everyone. కంగారు పడకూడదు. రైట్ ఏంజల్ అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా. నౌ రెడీ గెట్ స్టార్టెడ్. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid. We are not afraid. We are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Thank you, sir. సూపర్ నా ఏంజల్ వెరీ గుడ్ వెల్ డన్. మరి అందరూ మన ఫ్రెండ్ కి క్లాప్స్ కొట్టండి, అప్రిషియేట్ చేయండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ గివ్ హర్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్స్. వెరీ గుడ్ హరి, అచంత, డిజేసి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్ నవ్య, చిన్ని వెరీ గుడ్ చాలా బాగా పాడావు నాన్న. రైమో సూపర్ వెరీ గుడ్. నీకు అందరూ క్లాప్స్ ఇచ్చారు. దీస్ క్లాప్స్ విల్ బికమ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ యూ. ఓకే మళ్ళా బాగా రాణించాలి. రైట్ నాన్న. ఓకే మరి ఇంకా ఎవరికైనా ఆపర్చునిటీ వస్తున్నప్పుడే మీ టాలెంట్ బయటకు పెట్టాలి. చూసావా ఏంజిల్ ఎంత బాగా చెప్పిందో. రైట్ మరి ఇంకా ఎవరైనా పాడాలనుకుంటే రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎవరైనా రెడీయా? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీరు మీ మొబైల్లో జాయిన్ అయ్యారు కదా, అక్కడ మొబైల్ మీద స్క్రీన్ మీద ట్యాప్ చేస్తే మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మోర్ మీద క్లిక్ చేస్తే అక్కడ రైజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ మీద హ్యాండ్ సింబల్ వస్తుంది. అప్పుడు మీకు అన్మ్యూట్ చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా? ఓకే మరి
ఈ రోజు ఒక లెసన్ లోకి వెళ్దాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోతున్నాము. మరి ఆ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేర్చుకునే ముందర మనం ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుందాం. ఓకేనా? ఒక్కసారి చెప్పండి ఆల్ ఆఫ్ యూ. మీ అందరికీ అన్మ్యూట్ ఇస్తున్నాను. మనకి చాలా విలువైనది ఏంటి? మన జీవితంలో విలువైనది ఏంటి? మన కోసం టైం సార్. టైం. ఓకే, వెరీ గుడ్. టైం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత మనం హరికి అందరూ ఫస్ట్ క్లాప్స్ ఇవ్వండి. హరికి అందరూ క్లాప్స్ కొట్టండి. సో మనం టైం ని వెరీ గుడ్. సో మన టైం ని చక్కగా వినియోగించుకోవాలంటే మనకు ఒకటి ఉండాలి. ఏంటది? మనం టైం, నాలెడ్జ్. ఓకే, ఇంకా అది ఇంగ్లీష్ లో అయితే చెప్పునా టైం టేబుల్ ఉండాలా? మాసెస్. ఓకే, నువ్వు టైం టేబుల్ రాసుకున్నావు. మరి టైం టేబుల్ నువ్వు ఏది రాసుకున్నావో అది కరెక్ట్ టైం కి చెయ్యాలంటే నీకు ఒకటి ఉండాలి. ఏమి? వెరీ గుడ్ బాలాజీ. బాలు వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి బాలాజీకి క్లాప్స్ కొట్టండి. అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలి. వెరీ గుడ్. సో చాలా బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్. సో మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయే అంశం ఏంటో తెలుసా? టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. ఓకే, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా చాలా అవసరం. మరి ఆ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. ఓకే నాన్న, మరి నేను ఈరోజు చెప్తున్నవన్నీ జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. లేదంటే మీరేం చేస్తారు తెలుసా? లేదంటే ఒక్క నిమిషం, మీ మొబైల్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? మొబైల్లో స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోవాలి, లేకపోతే రాసుకోవాలి. ఓకేనా? సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోయే అంశం ఏంటంటే రోల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. క్రమశిక్షణ, స్వీయ క్రమశిక్షణ అంటారు తెలుగులో. ఓకేనా? సో మరి ఈ స్వీయ క్రమశిక్షణ కోసం ఈరోజు బాగా తెలుసుకుందాం. బాగా ఆలకించండి. ఓకేనా? వైల్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బర్డ్స్, చూడండి ఇక్కడ చాలా మంచి స్లోగన్ ఇచ్చారు. వైల్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ బర్డ్స్ అండ్ బీస్. బర్డ్స్ అంటే పక్షులు, బీస్ అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? బీస్ అంటే పశువులు అన్నమాట, జంతువులు. సో హౌ టు లీడ్ రెగ్యులేటెడ్ లైవ్స్ అంటే అవి ఉదయాన్న తెల్లవారి సూర్యోదయానికి ముందరే లెగిసిపోతాయి. కానీ మనం లెగిస్తామా? ఎంతమంది సూర్యోదయానికి ముందర లెగిస్తారు? నమ్మపు ఇవ్వండి. మీలో ఎంతమంది సూర్యోదయానికి ముందు లెగిస్తారు? వెరీ గుడ్ శివమణి. సూర్యుడు రాకముందే లెగిస్తారా? వెరీ గుడ్ చిన్ని, దివ్యశ్రీ. వెరీ గుడ్. సో మీకు తెలుసా, మనం పడుకుని ఇలా లేచినప్పుడు అప్పటికే పక్షులు కిలకిలా రావాలు మన పక్కన చెట్ల మీద నుంచి అరుస్తూ ఉంటాయి కదా. సో అంటే అవి మనకన్నా ముందే లేచిపోతాయి. అంతేకాకుండా లేచిన తర్వాత వాటి పని ఏంటి? సెర్చ్ ఫర్ ఎ ఫుడ్. ఎర్లీ బర్డ్ గెట్స్ అన్ ఎర్లీ వార్మ్. అంటే అది ఫుడ్ సెర్చింగ్ టైంకి అవి తినేస్తాయి. అలాగే ఈవినింగ్ టైం అయ్యేసరికి ఏమవుతుంది? అవన్నీ వాటి గూటికి వెళ్ళి అవి పడుకుని పోతాయి కదా. అవునా? ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఎక్కడైనా బర్డ్స్ కనిపిస్తాయా? కానీ మనం ఏం చేస్తాము? రాత్రి 12 అయినా బయట తిరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి, 12 అయినా మనం టీవీ చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి, 12 అయినా మనం ఎఫ్ఎంలు వాడే అవకాశాలు ఉన్నాయి, 12 అయినా మనం యూట్యూబ్ చూసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరి మనం బెటరా, బర్డ్స్ బెటరా? ఎవరు బెటర్ చెప్పండి? బర్డ్స్ కదా. మరి మనకి చూడండి అందరూ బర్డ్స్ అలాగే యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే టైంకి తిని, టైంకి పడుకొని, టైంకి లేచి వాటి పని అవి చేసుకుంటున్నాయి. ఓకేనా?
అవి రెగ్యులేటెడ్ లైఫ్స్ అంటే కంట్రోల్డ్ లైఫ్స్ అవి చేస్తున్నాయి. బట్ మ్యాన్ ఎండోడ్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్, మ్యాన్ కి ఏముందట? ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివితేటలు, అత్యధికమైన తెలివితేటలు ఉన్నాయి. బట్ కాంట్ లీడ్ అ డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్. కానీ ఏం చేస్తున్నాడు? డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేయలేకపోతున్నాడు. బాగా వినండి అన్న, ఈ స్లోగన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? బర్డ్స్, పక్షులు, జంతువులే ప్రకృతికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటున్నప్పుడు అత్యంత తెలివితేటలు గల మనిషి అంటే అమ్మాయి అయినా అవ్వచ్చు, అబ్బాయి అయినా అవ్వచ్చు, అత్యంత తెలివి గల మనిషి సృష్టిలోనే మనిషి డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్ అనేది లీడ్ చేయలేకపోతున్నాడు కదా. మరి అలా చేయకపోవడం వల్లే మనకి ఎన్నో రకాల స్ట్రెస్లు, ఎన్నో రకాల డిసీజెస్లు, ఓకే, ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం, కోపం ఇటువంటివన్నీ వస్తున్నాయి కదా. మరి వాటి నుండి మనల్ని ఎలా రక్షించుకోవాలి, ఎలా రెస్క్యూ అవర్ సెల్ఫ్ అనేది ఈరోజు చూద్దాం. ఓకే, సో ఈరోజు మనం నేర్చుకునే అంశం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. వాట్ ఈస్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఎనాలజీ అండ్ హౌ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ విల్ హెల్ప్ అవుట్. అంటే స్వీయ క్రమశిక్షణ ఉండడం వల్ల మనకి ఏ విధమైన సహాయము అందుతుంది. వేస్ టు డెవలప్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే మన సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అనేది ఈరోజు మనం ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం. చూడండి, సక్సెస్ స్టార్ట్స్ విత్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. నీకు సక్సెస్ కావాలా? బి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, బి ఏ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్. సో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గా ఉంటే సక్సెస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. మరి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ ద ఎబిలిటీ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు టేక్ యాక్షన్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషనల్ స్టేట్. అంటే మనం హ్యాపీగా ఉన్నా, కోపంగా ఉన్నా, ఎటువంటి ఎమోషన్ తో ఉన్నా మనం అనుకునే పని అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ చేసేయాలి. అర్థమైందా? సో మనకి కోపం వచ్చిందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మో నాన్న ఏదో చెప్పింది, అది మనం చేయలేకపోతున్నాం. అప్పుడు అమ్మో నాన్న తిట్టారో కొట్టడమో, లేకపోతే టీచర్ అయినా కొట్టడమో ఏదో చేశారో లేదా తిట్టారు. ఓకే, అప్పుడు ఏమొస్తుంది? కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే ఫస్ట్ మన ఎండ్లోకి ఏమొస్తుంది? నేను ఈ పని చేయను. అంతేనా? నేను ఈ పని చేయను. ఎంతమంది అన్నారు మీలో? ఒకసారి ఇలాగా థంబ్ అప్ చేయండి. థంబ్ అప్. బి జెన్యూన్, బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఎంతమంది మీలో అన్నారు? వెరీ గుడ్ బాలాజీ. సో కోపం వస్తే నేను ఆ పని చేయను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మంచి జెన్యూన్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. వెరీ గుడ్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? అలా చెప్పకూడదు. ఓకే, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మనకి ఎటువంటి ఎమోషన్ లో ఉన్నా, అది కోపంలో ఉన్నా, లేకపోతే హ్యాపీగా ఉన్నా, శాంతంగా ఉన్నా, ఎటువంటి ఎమోషన్ లో ఉన్నా సరే మనం అనుకున్న పనిని మనం కంప్లీట్ చేయగలిగే శక్తిని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటారు. నెక్స్ట్, ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో కోపం వచ్చినా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లేకపోతే ఏదైనా టెంప్టేషన్ అంటే మనం చదువుకుంటున్నాము, సడన్ గా పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ వస్తుంది టీవీలో. ఓకేనా? ఎంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, థంబ్ అప్ చేయాలా? సో పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్, లేకపోతే కీర్తి సురేష్ ఫ్యాన్లు వీళ్ళు ఉన్నారు కదా. వెరీ గుడ్. సో వెంటనే ఏమైంది? మనం ఎగ్జామ్ కి చదువుకుంటే కీర్తి సురేష్ లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ రాగానే మనం ఏం చేసాము? బుక్ క్లోజ్ చేసాము, ముఖాన్ని టీవీ వైపు పెట్టాము. రైట్. సో అప్పుడేమైంది? నీ మీద నీకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదు. రైట్. అంటే నువ్వు అనుకున్న పని ఆగిపోయినట్టే కదా, అవునా కదా? రైట్. మరి సో కాబట్టి ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మీన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ డిటర్మైన్డ్ టు అచీవ్ ద గోల్స్ యూ హ్యావ్ సెట్. అంటే మనందరికీ కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ లో కాలేజ్ టాపర్ రావాలి, లేకపోతే హైయెస్ట్ మార్క్స్ రావాలి, లేకపోతే మంచి ఫేమ్ రావాలి, లేదంటే మనం ఒక డాక్టర్ అవ్వాలి, ఒక ఇంజనీర్ అవ్వాలి, ఒక చార్టర్డ్ అకౌంట్ అవ్వాలి, ఒక ఐఏఎస్ అవ్వాలి, యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయాలి. ఇటువంటి మంచి మంచి గోల్స్ ఉంటాయి. సో గోల్స్ ఉన్నాయనుకో, దానికి డిటర్మినేషన్ కావాలి. డిటర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? పట్టుదల. ఓకే, అంటే మన జీవితాన్ని అంకితం చేయడం అన్నమాట ఆ గోల్ కి. అటువంటి డిటర్మినేషన్ అనేది
కావాలన్నమాట. అంటే డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ ఎవర్ ద గోల్స్ యూ హ్యావ్ సెట్, నువ్వు అనుకునే గోల్ రీచ్ అవడానికి నిన్ను నువ్వు అంకితం చేసుకోవడాన్ని, అంటే వేరే పనుల మీద ఏమి నువ్వు ఇంకా కాన్సన్ట్రేట్ చేయవు. నీ గోల్ మీద నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దానికి వేసుకున్న ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ నీ గోల్ రీచ్ అవడాన్ని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా? సో నాన్న ఈ 3 పాయింట్లు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీలైతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేకపోతే రాసుకోండి. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఇస్ ద ఎబిలిటీ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు టేక్ ఎన్ యాక్షన్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషనల్ స్టేట్. మనం ఎటువంటి ఎమోషనల్ స్టేట్ లో ఉన్నా సరే మనం అనుకున్న పని అనుకున్న టైంకి కంప్లీట్ చేయగలిగే శక్తిని ఏమంటారంటే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అని అంటారు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే మనల్ని మనం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? సో టెంప్టేషన్ అవ్వకూడదు, అలాగే కోపము రాకూడదు. ఓకే, సో ఒక్కోసారి హ్యాపీనెస్ వచ్చినా సరే మనం అనుకున్న పనులు రేపు చేద్దాంలే, ఫస్ట్ హ్యాపీని ఎంజాయ్ చేద్దాం. సో హ్యాపీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. బట్ నువ్వు అనుకునే పని ఏదైతే అనుకున్నావు అది కూడా ఆ టైం జరిగేలాగా నువ్వు చేసుకోవాలి. రైట్ నాన్న, అర్థమైంది కదా? రాసుకున్నారు అందరూ? లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇంకోటి ఏంటి? ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. మరి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ హార్డ్షిప్ అండ్ డిఫికల్టీస్. సో నీకు ఎటువంటి శక్తి కావాలట? ఎటువంటి శక్తి కావాలంటే విత్స్టాండ్ హార్డ్షిప్ అంటే ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా, హార్డ్షిప్ అంటే కష్టాలు అనమాట, ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా, డిఫికల్టీస్ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, ఛాలెంజెస్, సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే డిఫికల్టీస్ ఏంటంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఎమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇటువంటివి ఏ వచ్చినా సరే మనం విత్ స్టాండ్ అవ్వాలి. అంటే ధైర్యంగా నిలబడాలి. ఇప్పుడు నాకు జ్వరం వచ్చేసింది, అమ్మో సార్ హోంవర్క్ చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదురా? నిన్న జ్వరం వచ్చేసింది సార్. ఈ స్టోరీ ఎంతమంది చెప్పారు? ఇలా ఎంతమంది చెప్పారు జెన్యున్ గా? ఓపెన్. సార్ నోట్స్ రాయలేదు. ఏరా ఆన్సర్ చదివావా? చదవలేదు సార్. ఏమి? నిన్న జ్వరం వచ్చింది సార్. రైట్. సో ఇటువంటి స్టోరీస్ మనం మన టీచర్స్ చెప్తా ఉంటాం కదా, అవునా కదా? సో నేను అంటుంది ఏంటంటే మనకి ఎటువంటి జ్వరం వచ్చినా, ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా, అది ఫిజికల్ గా అవనివ్వండి, ఎమోషనల్ గా అవనివ్వండి, మెంటల్ గా అవనివ్వండి, అంటే నిన్ను ఎవరో ఒకరు డిస్టర్బ్ చేశారు, లేకపోతే నీకు ఎవరో కోపం తెప్పించారు, లేకపోతే నీకు ఏదో సమ్ యాక్సిడెంట్ అయింది, ఓకే, లేకపోతే జ్వరం వచ్చింది. సో అయినా సరే నీకు అది చెయ్యాలి అనే ఒక తపన ఉండాలన్నమాట. ఆ తపన్నే ఏమంటారంటే, ఆ తపన అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్. అర్థమైందా? ఇఫ్ యు సీ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సార్ తెలుసా? ఎన్ని కష్టాలున్నా, ఎన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నా, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వాళ్ళు అనుకున్నది ఆ పని అనేది ఆ టైంకి జరిగిపోయేలాగానే ఆలోచిస్తారు. సో మనిషి అన్నవాడు ఆ విధంగా ఉండాలి. అంటే మనకి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పేసి, లేకపోతే కోపం వచ్చిందని చెప్పేసి, లేకపోతే ఎవరో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారని చెప్పేసి, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న పనులు అన్నమాట. అవి మనల్ని ఆపకూడదు, మనం వాటిని ఆపాలి. అర్థమైందా? దో షుడ్ నాట్ కంట్రోల్ అవర్ సెల్స్. అవి మనల్ని కంట్రోల్ చేయగలరు, మనం వాటిని కంట్రోల్ చేయాలి. రైట్. సో మరి అటువంటి ఎబిలిటీని, ఎటువంటి ప్రాబ్లం వచ్చినా ధైర్యంగా నిలబడగలిగే తపన, పట్టుదల, ఆ కృషి అనేది నీ దగ్గర ఉండాలి, ఆ ఎబిలిటీ అనేది నీ దగ్గర ఉండాలి. నెక్స్ట్, ప్రొవైడ్ స్టామినా టు ప్రిజర్వ్ వన్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్. సో అంతేకాకుండా ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది? నీకు ఒక మంచి స్టామినా ఇస్తుంది. అంటే నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నీ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అవి చిరకాలం నీతో పాటు ఉండేలాగా చేస్తాయి అన్నమాట. అంతేకాకుండా అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్, నీకు మంచి మంచి క్వాలిటీస్ ని ఉంచేలాగా, నీ క్వాలిటీస్ నువ్వు పాడు చేసుకోవు. అంటే నీ మీద వేరే వాళ్ళ ప్రభావం పడదు అనమాట. నువ్వు అంత బేగా వేరే వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావు. అర్థమైందా? ఎవరో ఏదో చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి నువ్వు అదే రూపంలో వెళ్ళిపోకూడదు. నీ క్యారెక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దట్ ఆర్ యువర్ ఓన్, అవి నీ సొంతం అన్నమాట.
సో నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చిరకాలు నీతో ఉండేలా చూసుకోవాలి. నీ గుడ్ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీతోటే ఉండేలాగా చూసుకోవాలి. అంతేగాని వేరే వాళ్ళు అలా ఉన్నారని చెప్పేసి వాళ్ళలా నువ్వు మారకూడదు. అర్థమైందా? రైట్. ఒకసారి ఈ 2 పాయింట్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నానా, లేకపోతే రాసేసుకోండి. ఎబిలిటీ టు విత్స్టాండ్ హార్డ్షిప్ అండ్ డిఫికల్టీస్, ఫిజికల్, ఎమోషనల్ అండ్ మెంటల్. అంటే ఫిజికల్ గా కానీ, మెంటల్ గా కానీ, ఎమోషనల్ గా కానీ ఎటువంటి హార్డ్షిప్స్, డిఫికల్టీస్ వచ్చినా మనం విత్స్టాండ్ అంటే ధైర్యంగా నిలబడగలగడం. ఓకే. నెక్స్ట్, ప్రొవైడ్ స్టామినా టు ప్రిజర్వ్ వన్స్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. అంటే నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీతోటే ఉండే విధంగా నీకు ఒక స్టామినాని అందిస్తాయి. అండ్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీస్, నీలో ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ ని అలాగా ఉంచేలాగా చేస్తుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, ఇంకొన్ని ఎలిమెంట్, డెవలప్స్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఇండివిజువాలిటీ. ఇవేం చేస్తుంది? డెవలప్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే స్వీయ గౌరవం అంటారు. నీ మీద నీకు గౌరవాన్ని పెంచుతుంది. అంతేకాకుండా నువ్వు ఒక ఇండివిజువాలిటీ అంటే ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా, అంటే ఎవరి మీద నువ్వు డిపెండ్ అవ్వకుండా నీ పనులు నువ్వే ఓన్ గా సొంతంగా చేసుకునేలాగా నిన్ను తీర్చిదిద్దుతుంది అన్నమాట. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో ఏంటి, నీ మీద నీకే గౌరవం. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో ఒక పని అనుకున్నావు, కష్టమైనా సరే అది చేసావు, లేట్ అయినా సరే, అంటే చేసిన తర్వాత నీకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. సో అంటే అది నీకు నువ్వే ఒక గౌరవం ఇచ్చుకుంటావు, రైట్? ఎంతో ఆనందపడతావు అది. సో ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తుంది. ఒక ఇండివిజువాలిటీ అంటే ఎవరి మీద ఇంటర్ డిపెండెంట్ గా తయారవుతావు అనమాట. నెక్స్ట్, క్రియేట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఏంటి? నమ్మకం, నీ మీద నీకు నమ్మకము పెరుగుతుంది. అంటే నీకు ఏదైనా ఒక వర్క్ ఇచ్చారంటే ఏం పర్లేదు సార్ నేను చేయగలను, మీరు ఏదైనా ఇవ్వండి చేయగలను అంటారు కొంతమంది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ సీన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్? ఏదైనా వర్క్ అండి, పర్లేదు సార్ మేము చేస్తాం, రెడీ అంటాం. ఓకే, అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఎంత నమ్మకమో ఎటువంటి వర్క్ ఇచ్చినా చేయగలరు అనేసి. అండ్ డిఫెన్స్ అంటే కాకుండా మీకు ఎదురైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేకపోతే ఛాలెంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు డిఫెండ్ చేయగలుగుతారు. చాలా మంది ఏం చేస్తారు తెలుసా, ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయనుకో ఆ వర్క్ ని అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. అది చాలా తప్పు అన్నమాట. అర్థమైందా? మనకి ఎవరైనా కొట్టడానికి వచ్చారనుకోండి, మనం ఏం చేస్తామో తిరిగి కొడతాం, తిరిగి కొట్టడానికి ట్రై చేస్తాము. కొట్టలేకపోతే కనీసం వాళ్ళని ఆపడానికైనా ట్రై చేస్తాం, అంతేగాని ఆ ప్లేస్ నుంచి వెనక్కి పారిపోయడానికి. తెలుసా మనకు తెలుగులో మనం ఎవరికి వెన్ను చూపకూడదు అంటారు. వెన్ను చూపడం అంటే అర్థం ఏంటి? వెనక్కి తిరిగి పారిపోవడం, అంటే తిరిగి బందలాగా మనం ఉండకూడదు. సో వి మస్ట్ డిఫెన్స్. అంటే ఒక పర్సన్ మనకి ఎదురుగా వచ్చినప్పుడే మనం డిఫెన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవో చిన్న చిన్న ఏమంటారు వీటిని ఛాలెంజెస్ అంటారు అనమాట, ప్రాబ్లమ్స్ అంటారు, కష్టాలు. సో ఇటువంటి కష్టాలు మనుషులే తెస్తారు. అటువంటి కష్టాలని మనం ఇంకా ఈజీగా ఎదుర్కోగలం అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఆ వచ్చిన కష్టాలని, ఛాలెంజెస్ ని, లేకపోతే సీరియస్ సిచ్యువేషన్స్ ని, లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ని, లేకపోతే హార్డ్షిప్స్ ని, వాటిని నువ్వు డిఫెండ్ చేసే ఎబిలిటీ అనేది నువ్వు డెవలప్ చేసుకుంటావు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, డెవలప్ ఆర్డర్ ఇన్ డూయింగ్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఏ పని ఇచ్చినా సరే ఈజీగా చేయగలిగే సామర్థ్యాన్ని నువ్వు పెంపొందించుకుంటావు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎటువంటి ఇది ఇచ్చినా నిన్ను నువ్వు ఈజీగా చేసుకోగలుగుతావు. I'm sorry I made you all wait. Okay, so ఏంటి, డెవలప్ ఆర్డర్ ఇన్ డూయింగ్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఎటువంటి పనినైనా సరే నువ్వు ఉత్సాహంగా చేయగలిగే కెపాసిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆర్డర్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? ఉత్సాహం. ఓకేనా? సో ఉత్సాహంతో ఎటువంటి పనినైనా నువ్వు పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తావు అనమాట. ఓకేనా? రాసుకున్నారా అందరూ? సో మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను.
ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ వల్ల మీకు ఏమొస్తుంది, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. నువ్వు ఒక ఇండివిజువల్ గా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా నువ్వు డెవలప్ అవుతావు. నెక్స్ట్ క్రియేట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, అంటే నీ మీద నీకు నమ్మకం పెరుగుతుంది, స్వీయ నమ్మకం అనేది పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కూడా నువ్వు చేయగలుగుతావు. తర్వాత డెవలప్ ఆర్డర్ ఇన్ డూయింగ్ థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ, అంటే ఎటువంటి పనులనైనా ఉత్సాహంగా చేయగలుగుతారు. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ ఎనాలజీ అంటే చూడండి, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ లైక్ ఎ మజిల్. మజిల్ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా చెప్పండి. ఎవరికైనా తెలుసా మజిల్ అంటే? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను అందరికి. ఎవరైనా చెప్పండి, మజిల్ అంటే ఏంటి? స్ట్రెంగ్త్. వెరీ గుడ్ రాహుల్. వెరీ గుడ్. సో మజిల్ అంటే అర్థం ఏంటి, స్ట్రెంగ్త్ అన్నమాట, పవర్. ఓకేనా, మజిల్ అంటే ఏంటి అర్థం, పవర్. సో నేను ఇంకా మీరు మజిల్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న మాంసం అంటారేమో అనుకున్నాను. సో దీన్ని కూడా మజిల్ అంటారు. సో మన బాడీలో ఉన్న ఈ మాంసం ఉంటుంది, టిష్యూ అంటారు దీన్ని. సో దాన్ని కూడా మజిల్ అంటారు. ఓకే, గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ టుగెదర్ ఫార్మ్ ఏ మజిల్ కదా. సో మజిల్ ని స్ట్రెంగ్త్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటి చూడండి. సో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ మజిల్. మజిల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఒక స్ట్రెంగ్త్, ఒక పవర్ అన్నమాట. పవర్, ఓకే, స్ట్రెంగ్త్ ఏదైనా అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ద మోర్ యూ ట్రైన్ ఇట్, అంటే ద మోర్ యూ ట్రైన్ ఇట్ ద స్ట్రాంగర్ యూ బికమ్. అంటే నువ్వు ఎంత ఎక్కువ నువ్వు ట్రైన్ చేస్తే, నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటే నువ్వు అంత స్ట్రాంగర్ అవుతావు అన్నమాట. ద లెస్ యూ ట్రైన్ ఇట్ ద వీకర్ యూ బికమ్. అర్థమైందా? సో నువ్వు ఎంత బాగా నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటే నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్ అవుతావు. నువ్వు ఎంత తక్కువ నువ్వు ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకుంటే నువ్వు అంత వీక్ అవుతావు అన్నమాట. ఒకసారి అందరూ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని లేకపోతే రాసుకున్నానా. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ లైక్ ఏ మజిల్. Screenshot or రాసుకోండి. Self discipline is like a muscle. The more you train it, the stronger you become. The less you train it, the weaker you become. Okay na? Right. Right. Let's go for next slide. Mari, is self discipline. 3 participants raised hand. ఓకే, జీజేసి అచ్చంట, ఏమైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? అన్మ్యూట్ చేసుకో. Is there any doubt? ఓకే నాన్న, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కృష్ణవ్ 2000. Krishnav 2000. Have you any doubt? Okay. Next to Sindhu. Unmute చేసుకున్నాను. Sindhu. Okay, right. So doubt లేవని అనుకుంటున్నా. Okay, right. Achanta, no. Okay, right. So how self discipline will help you out? మరి ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఏ విధంగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది చూడండి. హెల్ప్స్ యూ టు అకంప్లిష్ యువర్ గోల్స్. మనం ఏవైతే గోల్స్ పెట్టుకున్నామో ఆ గోల్స్ ని కంప్లీట్ చేసేలాగా సహాయం చేస్తుంది. అంతే కదా, మన గోల్స్ ఏవైతే పెట్టుకున్నామో ఆ గోల్స్ కంప్లీట్ అయ్యేలాగా, సక్సెస్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ గివ్స్ యూ ద ఎబిలిటీ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్. ఓకేనా. సో ఏం చేస్తుంది, మన లైఫ్ చేంజ్ చేసేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే నేను ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు చదువుకుంటాను, ఈ టైంలో భోజనం చేస్తాను, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు పడుకుంటాను, ఎలాగైతే నువ్వు అనుకున్నావో ఆ విధంగా చేస్తే రోజు ఏమవుతుంది, నీ నాలెడ్జ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంటుంది.
నువ్వు చాలా స్ట్రాంగ్ గా తయారవుతావు, నాలెడ్జ్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్ గా మారుతావు. దాని ద్వారా నువ్వు ఏం ఎగ్జామ్ ఇచ్చినా ఈజీగా రాయగలుగుతావు. సో నువ్వు అనుకున్న గోల్ కి నువ్వు రీచ్ అవుతావు. అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? మరి నువ్వు ఇవి చేయడం వల్ల ఏమైంది, నీ లైఫ్ లో ఒక చేంజ్ వచ్చేసింది. అవునా? సో గివ్స్ యూ ద ఎబిలిటీ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్. అంటే ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ నుంచి ఒక గుడ్ సిచ్యువేషన్స్ కి మారేలాగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్, హెల్ప్స్ యూ టు బి మోర్ డెసిసివ్. సో డెసిసివ్ అంటే అర్థం ఏంటి? డెసిషన్ టేకింగ్, డెసిషన్ అన్నమాట. అంటే ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ నీకు ఏం చేస్తుంది, మంచి డెసిషన్ మేకింగ్ చేయడం, అంటే మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేలాగా చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేలా చేస్తుంది. ఆ మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మంచి పనులు నువ్వు త్వరగా చేయగలుగుతావు. నెక్స్ట్, హెల్ప్స్ యూ టు డెవలప్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? నీ లోపల ఒక కొత్త శక్తిని డెవలప్ చేస్తుంది. ఆ శక్తి ఏంటి? సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ శక్తి ఏంటి? సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అవ్వచ్చు. ఆ శక్తి ఏంటి? సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అవ్వచ్చు. ఆ శక్తి ఏంటి? డెసిషన్ మేకింగ్ అవ్వచ్చు. ఇటువంటివన్నీ శక్తులు అన్నమాట మనకి. అర్థమైందా? సో ఇటువంటి స్ట్రెంగ్స్ అన్ని మీకు డెవలప్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. ఓకేనా? ఒకసారి ఈ పాయింట్స్ అన్ని రాసుకున్నాను, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికి. సో హెల్ప్స్ యూ టు అకంప్లిష్ యువర్ గోల్స్. మీ గోల్స్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసేలా చేస్తుంది. నెక్స్ట్, గివ్స్ యూ ద అబిలిటీ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్. నీకు నీ లైఫ్ ని నువ్వు చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఇస్తుంది. అర్థమైందా? నీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం నీకు ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? హెల్ప్స్ యూ టు బి మోర్ డెసిసివ్. అంటే కాకుండా నీకు మంచి డెసిషన్స్ తీసుకునే అవకాశము కలిగిస్తుంది. హెల్ప్స్ యూ టు డెవలప్ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. నీ లోపల ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ని డెవలప్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, ఆల్సో హెల్ప్స్ ఏంటి? మెయింటైనింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. సో ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్. అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరితో సత్సంబంధాలు కలిగేలా చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, చేంజింగ్ హ్యాబిట్స్. చేంజింగ్ హ్యాబిట్స్ అంటే మనం ఇప్పటి వరకు ఏం చేసాం? ఉదయం 10 గంటలు లేసాము, 11 గంటలకు బ్రష్ చేసాము, 12 గంటలకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసాము అనుకుందాం. మళ్ళా రాత్రి 12, 1 గంట, 2 గంటలుగా పడుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకేనా? మనందరం హాస్టల్లో ఉంటాం కదా. మరి హాస్టల్లో మొబైల్స్ అవన్నీ చూస్తూ రాత్రి 1 గంట, 2 పడుకుంటే మీ బ్రెయిన్ ఏమవుతుంది, మీ హెల్త్ ఏమవుతుంది? దోస్ ఆర్ నాట్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ కదా. అలాగే మీరు కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు స్మోక్ చేస్తారు, డ్రింక్ చేస్తారు, చీవింగ్ ఉంటుంది, ఇలా చాలా చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. అంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్డ్ గా ఒక పని మీద వాళ్ళ దృష్టి పెట్టారు అనుకోండి, వాళ్ళకున్న హ్యాబిట్స్ వాళ్ళు దూరం చేసుకోగలరు. తద్వారా వాళ్ళు మంచి వ్యక్తులుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్డ్ గా అంటే ఉదయాన్న సూర్యోదయానికి ముందే లేవాలి, మనం కాళ్ళ కృత్యాలు 8 లోపే ఫినిష్ చేసేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ యోగా సంథింగ్. తర్వాత ఏం చేయాలి? బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి తినాలి. తర్వాత స్టడీస్ టైంలో స్టడీస్ చేయాలి, ప్లే టైంలో ప్లే చేయాలి, స్లీపింగ్ టైంలో స్లీపింగ్ కి వెళ్ళిపోవాలి. అర్థమైందా? సో మన హ్యాబిట్స్ ని మార్చుకునే అవకాశం కలిగిస్తుంది. అలాగే సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, మీకు నిన్నటి వరకు ఏదైతే తెలుసో ఈ రోజు కూడా అదే తెలుసు అనుకోండి. అర్థమైందా? నిన్నటి వరకు మీకు ఏదైతే తెలుసో ఈ రోజు కూడా అంతే నాలెడ్జ్ తో మీరు ఉన్నారంటే మీ లైఫ్ లో ఒక రోజు పోయినట్టే, వేస్ట్ గా పోయినట్టే. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మనకి ప్రతిరోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకోవాలి, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండాలి. మీరంతా బ్లెస్డ్ చిల్డ్రన్, మీరంతా బ్లెస్డ్ చిల్డ్రన్, గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్. ఎందుకు? ఈ క్లాస్ కి ఎవరైతే అటెండ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరూ. ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు మీకు సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసు, కానీ ఈ రోజు ఏం తెలిసింది? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే తెలిసింది. రేపేం తెలియబోతుంది? సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అంటే ఏంటో తెలియబోతుంది. అర్థమైందా? సో రోజుకొక విషయాన్ని మీరు తెలుసుకొని ఆ కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్న కొత్త విషయాల్ని మనం డైలీ లైఫ్ లో మనం పెడుతున్నాం అనమాట. డైలీ లైఫ్ లో మనం పెట్టుకొని ఆచరిస్తున్నాం, డైలీ లైఫ్ లో ఆచరిస్తున్నాం. కాబట్టి మీలో ఒక సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే క్లాస్ జాయిన్ అవ్వలేదో
వాళ్ళకంట మీకేముంది సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ క్లాసులు ఉన్నా లేకపోయినా తర్వాత కూడా మీరు రోజు ఏదో కొత్త విషయాన్ని అన్వేషిస్తూ ఉండాలి, కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకుంటా ఉండాలి, అది నలుగురికి మీరు పంచుతా ఉండాలి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? మరి సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, కీపింగ్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ ప్రామిసెస్. ఇంకేటి, మనం చాలా మందికి ప్రామిసులు చేస్తాం కానీ తీర్చం, రైట్? ఎందుకంటే మనం చాలా చాలా బిజీ కదా. మరి అందుకని మనం మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కావచ్చు, మన పేరెంట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే రిలేషన్స్ కావచ్చు, నైబర్స్ కావచ్చు, సొసైటీలో ఎవరికైనా పర్సన్కి ఏదైనా ప్రామిస్ చేస్తే ఆ ప్రామిసెస్ మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఈవెన్ నీకు నువ్వు కూడా ప్రామిస్ చేసుకోవాలి. బాగా గుర్తుపెట్టుకో, నీకు నువ్వు ప్రామిస్ చేసుకున్నావు అంటే ఆ ప్రామిస్ కంపల్సరిగా నెరవేర్చాలి. ఓకే, నీకు నువ్వు ఏదైతే ప్రామిస్ చేసుకున్నావు ఆ ప్రామిస్ నువ్వు కంపల్సరిగా తీర్చి తీరాలి. ఓకే, సో మరి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది? సపోజ్ మనం ఎవరున్నారు, సింధుకి అమ్మ రేపు నేను నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తానని ప్రామిస్ చేశాను. ఓకేనా, సింధుకి రేపు నేను ఒక స్టోరీ చెప్తానని ప్రామిస్ చేశాను. ఎన్ని గంటలకి సార్, ఎన్ని గంటలకి చెప్తారంటే 10:30కి నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తానమ్మా అని ప్రామిస్ చేశాను అనుకో, అంటే కంపల్సరిగా నేను రేపు చేయబోయే పనుల్లో ఈ రోజే నేను ఏం చేస్తాను, 10:30కి సింధుకి నేను స్టోరీ చెప్పాలి అని నా వర్క్స్ లో రాసేసుకుంటాను. అర్థమైందా? అంటే నేను ప్రామిస్ ఇచ్చాను కాబట్టి రేపు కంపల్సరిగా 10:30కి వచ్చి తనకి స్టోరీ చెప్పాలి. నా ప్రామిస్ నేను కీపప్ చేసుకోవాలి, మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? స్టోరీ అనే కాదు, మనం ఏ విధమైన ప్రామిస్లు ఇస్తా ఆ ప్రామిస్ లో ఆన్ టైం కి మనం చేయాలి. అలాగే మనకి కూడా మనం ప్రామిస్లు చేసుకోవాలి. ఓకే, లైఫ్ లో ఏం అవ్వాలి అనుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రామిస్ టు వన్ సెల్ఫ్. మనకి మనం ఇచ్చుకునే ప్రామిస్, మరి అది అయ్యి తీరాలి. నెక్స్ట్, స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం డెవలప్ అవుతాం అనమాట. ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏంటి దీని అర్థం? ప్రతిదీ మనం అనుకున్నది మనకి వచ్చేలా చేస్తుంది. అర్థమైందా? సో ఒకసారి అందరూ రాసుకోండి ఈ పాయింట్స్. మెయింటైనింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్, మంచి రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేసేలా చేస్తుంది. చేంజింగ్ హ్యాబిట్స్, మనకున్న హ్యాబిట్స్ ని అంటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ని వదిలేసి న్యూ హ్యాబిట్స్ ని, మంచి గుడ్ హ్యాబిట్స్ ని డెవలప్ చేసుకునేలా అవకాశం ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, మనకి మనం ఇంప్రూవ్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది. కీపింగ్ అండ్ క్యారింగ్ అవుట్ ప్రామిసెస్, మనం ఏమైతే ప్రామిస్ చేసామో అవి నెరవేర్చేలా చేస్తుంది. స్పిరిచువల్ గ్రోత్ అంటే ఆధ్యాత్మికంగా దైవాత్మకంగా మనం ఎదిగేలా చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వేస్ టు డెవలప్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్. మరి ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలి? ఈ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అందరూ రాసుకోవాలి లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? సో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటాం? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ నువ్వు ఏం చేయాలి తెలుసా? సెట్ యువర్ గోల్స్. సో నీ గోల్స్ అనేవి సెట్ చేసుకోవాలి. మరి ఈ గోల్ సెట్టింగ్ కి తర్వాత ఎప్పుడైనా వీలైతే ఒక క్లాస్ చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? సో గోల్స్ ఎలా ఉండాలి? షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అని, లాంగ్ టర్మ్ గోల్స్ అని, స్మార్ట్ గోల్స్ అని ఇలాగా ఉంటాయి. అవి మనం ఒకసారి చెప్పుకుందాం. నెక్స్ట్, మనం గోల్స్ పెట్టేసుకుంటాం. ఓకే, నేను ఒక మంచి క్రికెటర్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఒక మంచి డాక్టర్ అవ్వాలి, ఒక మంచి ఇంజనీర్ అవ్వాలి, ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇలా అనుకుంటాం. కానీ మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా? ఒకే రోజు పెద్ద పెద్ద పనులు స్టార్ట్ చేసేస్తాం, అక్కడే వస్తుంది. అందుకే ఎప్పుడైతే మనం అనుకున్నది ఎక్కువ ఫస్ట్ డేనే ఎక్కువ చేసేసాం అనుకో, ఆ పని అక్కడితో ఆపేస్తాం. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, స్టార్ట్ స్మాల్, చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? సో ఏదైనా పని చేస్తే స్టార్ట్ స్మాల్, చిన్నగా చేస్తూ రండి. తర్వాత ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెస్, అంటే మనం చేస్తున్న పనుల్లో ఒక్కొక్కసారి మనం కొన్ని పనులు చేయలేకపోతున్నాం బికాస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే మనం ఇంగ్లీష్ లో బాగా మాట్లాడలేకపోవడము, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ తో మనం మింగిల్ అవ్వలేకపోవడం, లేకపోతే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం, లేకపోతే నాలెడ్జ్ లేకపోవడం. అర్థమైందా? అంటే ఫ్రెండ్స్, మీరందరికీ తెలుసా మీలో ఒక హిడెన్ జీనియస్ ఉంటారు. అంటే మీరంతా అబ్దుల్ కలాంసే తెలుసా మీకు? మీరంతా ఎవరు న్యూటన్ తెలుసా? సో మీరంతా ఐన్స్టీన్సే. మీలో అందరిలో ఒక హిడెన్ జీనియస్ ఉంటారు నాన్న.
ఎందుకు చెప్తానంటే మనలో అంత శక్తి ఉంది, ప్రతి వాళ్ళలో అటువంటి శక్తి అనేది ఉంటుంది. కాకపోతే ఓన్లీ థింగ్ వి షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. దాన్ని మనం వచ్చేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా? సో మీలో ఎంత మందికి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చు చెప్పండి. తంబాపు ఇవ్వండి, తంబాపు ఇవ్వండి. ఎంతమందికి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చు? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అంతేనా? గుడ్ గుడ్. సో ఇంతమందికి సైకిల్ తొక్కడం వచ్చు కదా, మరి మీకు ఎలా వచ్చింది సైకిల్ తొక్కడం? మీరు ఎన్నిసార్లు పడ్డారు? రైట్, ఎన్నిసార్లు పడ్డారు, ఎన్ని దెబ్బలు తగిలాయి, అవునా కదా? కానీ మీరు ఫైనల్ గా ఏం చేశారు? సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నారు, అవునా కదా? సో ఫస్ట్ మీ వీక్నెస్ ఏంటి? సైకిల్ రాకముందు మీ వీక్నెస్ ఏంటి? మీకు సైకిల్ తొక్కడం రాదు అంటే మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వన్ టైం. వెరీ గుడ్, వన్ టైం. సో మీకు సైకిల్ తొక్కడము రాదు కాబట్టి అది ఫస్ట్ వీక్నెస్. అంటే ఏంటి? మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరైతే సైకిల్ తొక్కడం వచ్చో వాళ్ళు మీకన్నా ముందుగా స్పీడ్ గా వెళ్ళిపోతారు, అవునా కదా? మీరు నడుచుకొని వెళ్ళాలి, లేకపోతే పరిగెట్టుకొని వెళ్ళాలి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళ సహాయం తీసుకొని వెళ్ళాలి. కానీ వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా సైకిల్ తొక్కుని వెళ్ళిపోగలుగుతారు. అంటే అది మీ వీక్నెస్ కదా. మరి సైకిల్ తొక్కాలి, నేర్చుకోవాలి, నేను కూడా వాళ్ళ స్పీడ్ గా వెళ్ళాలని మీరు అనుకున్నారు కాబట్టి మీరు ఎన్నో దెబ్బలు తిన్నా, ఎన్నో బాధలు పడినా మీరు మొత్తానికి ఆ సైకిల్ తొక్కడం నేర్చుకున్నారు. మీ వీక్నెస్ ని ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ గా మార్చుకున్నారు, అవునా కదా? కాబట్టి మనలో ఆ పొటెన్షియాలిటీ అనేది ఉంటుంది, ఆ ఎబిలిటీ అనేది ఉంటుంది, ఆ సామర్థ్యం అనేది మనలో ఉంటుంది. ఓన్లీ థింగ్ మనం నేర్చుకోవాలి. నేను చేయగలను, నేను చెయ్యాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటే డెఫినెట్ గా మనం చేయగలుగుతున్నాం. అందుకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీలో అందరూ ఒక ఐన్స్టీన్ ఉన్నాడు. ఇలా అందరూ అంటే ప్రతి వ్యక్తి ఏం చేయగలడు? సైకిల్ తొక్కగలడు. అదేవిధంగా ప్రతి వ్యక్తి, ఒక వ్యక్తి ఏదైనా కొత్తగా చేయగలిగాడంటే నువ్వు కూడా అది చేయగలిగే సామర్థ్యం నీకు కూడా ఉంది. కాకపోతే ఏంటి? నువ్వు చెయ్యాలి, నేను నేర్చుకోవాలి అనే పట్టుదల, అనే కోరిక నీలో ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్, సో ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెస్ అంటే నువ్వు చేయాలనుకునే పనుల్లో నీ వీక్నెస్ ఏంటో అనేది నువ్వు తెలుసుకోవాలి. దాని మీద కొంచెం వర్కౌట్ చేస్తే నీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది. ఇందాక చెప్పాను కదా, అవాయిడ్ టెంప్టేషన్స్. అంటే మనం చేస్తున్నప్పుడు సడన్ గా మన ఫ్రెండ్ వచ్చి ఆడుకుందాం రా, లేకపోతే సినిమాకి వెళ్దాం రా, ఓకే ఏదో చేద్దాం రా అని చెప్పేసి మీకు పిలిచాడు అనుకోండి, ఓకే మీరు టెంప్ట్ అయిపోయి అటువైపు వెళ్ళిపోకూడదు. లేదా మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, నేను ఇందాక చెప్పాను పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ వచ్చింది, లేకపోతే ఎవరున్నారు, విజయ్ దేవరకొండ మూవీ వచ్చింది, లేకపోతే కీర్తి సురేష్, కాజల్ అగర్వాల్, ఇటువంటి మూవీస్ వస్తే మనం ఏం చేస్తాం? ఆటోమేటిక్ గా టెంప్ట్ అయ్యి మనం అనుకున్న పని వదిలేసి ఆ పనికి వెళ్తాం కదా. సో అటువంటివి చేయకూడదు. అవాయిడ్ టెంప్టేషన్స్. వాటికి ఒక పర్టికులర్ టైం ఇచ్చేయండి, ఆ టైంలోనే అవి చేయాలి తప్పిస్తే మనం మన పని వదిలేసి వేరే పని మీద మనం వెళ్ళకూడదు. ఆ టెంప్టేషన్స్ మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, డోంట్ స్టాప్ అట్ రీసెర్చ్. చెప్పాను కదా. సో ప్రతిరోజు మనం ఒక కొత్త టాపిక్ కోసం అన్వేషించాలి, రీసెర్చ్ చేయాలి, కొత్త టాపిక్ ప్రతిరోజు నేర్చుకుంటా ఉండాలి. రైట్. సో ఎప్పుడు అన్వేషణ అనేది ఆగిపోకూడదు, అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? మేక్ ఎ డైలీ షెడ్యూల్. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఈ మేక్ ఎ డైలీ షెడ్యూల్ ని ఇంకా వివరంగా మనం టైం మేనేజ్మెంట్ అనే సెషన్ ఉంది, ఆ సెషన్ లో ఇంకా బాగా నేర్చుకుందాం. మరి మీరేం చేయాలి తెలుసా? రేపు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ లిస్ట్ ఈ రోజే రాసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇందులో మన ఫ్రెండ్ ఒకరు టైం టేబుల్ అన్నాడు కదా, టైం టేబుల్ వేసుకుని, సో రేపు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏం చేయాలో, ఏ టైంలో ఏం చేయాలో, లేకపోతే ఏ పనులు చేయాలో అది ఒక షెడ్యూల్ మనం వేసుకోవాలి. షెడ్యూల్ వేసుకుంటే ఆ షెడ్యూల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాం? ఆ పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. అర్థమైందా? రైట్. మరి ప్రతిరోజు ఒక షెడ్యూల్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ బీయింగ్ అన్కంఫర్టబుల్. ఎక్కడైతే మీరు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారో అక్కడ కంఫర్టబుల్ గా అయ్యే విధంగా మీరు ప్రయత్నించాలి. అర్థమైందా? ఎక్కడైతే అన్కంఫర్టబుల్ గా అంటే ఇక్కడ ఉండడానికి నాకు నచ్చలేదు అనిపిస్తుంది అంటే అటువంటి సరౌండింగ్స్ లో మీరు ఉండగలిగేలాగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోగలిగితే యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. అర్థమైందా?
నెక్స్ట్ స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్. ఎంతమందికి తెలుసు ప్రోక్రాస్టినేటింగ్? ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఎవరికి తెలుసా? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇది ఒక చాలా మంచి వర్డ్ నాన్న, చాలా చాలా మంచి వర్డ్, బట్ నెగిటివ్ వర్డ్ కూడా. బాలా 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 తెలుసా? నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేసావు, తెలుసా నీకు? తెలీదా? రైట్. సో ఎవరికైనా తెలుసా ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే? తెలియదు. సరే, పోస్ట్ పోన్ తెలుసా? ఈ వర్డ్ తెలుసా? పోస్ట్ పోన్ అంటే తెలుసా? ఎంతమందికి తెలుసు పోస్ట్ పోన్ అంటే? రేజ్ తంబప్ ఇవ్వండి, తంబప్ ఇవ్వండి. రైట్. శ్రీను, గెలాక్సీ, మోసెస్, వెరీ గుడ్. చాలా మందికి తెలుసు. పోస్ట్ పోన్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చామనుకో, రేపు చెయ్యొచ్చులే, అబ్బా తర్వాత చేస్తానులే, ఇలా అంటాం కదా మనం జనరల్ గా. రేపు చేస్తాను, లేకపోతే తర్వాత చేస్తాను. ఓకే, డిలేయింగ్. వెరీ గుడ్ మోసెస్. సో మనం ఇలా పోస్ట్ పోన్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటారు. దాన్ని ప్రోక్రాస్టినేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోస్ట్ పోన్మెంట్. ఓకేనా? సో మనం మన వర్క్స్ ఏం చేస్తామో పోస్ట్ పోన్ చేస్తాము. సో ఆ పోస్ట్ పోన్ అనేది ఓకే ఫ్రెండ్స్, సారు మేబీ నెట్వర్క్ ఇష్యూ వల్ల లెఫ్ట్ అయ్యి ఉంటారు. హీ విల్ బి బ్యాక్, డోంట్ వరీ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకు నోట్స్ అంటే మేబీ ఇప్పుడు మీకు దొరికనా? హాయ్ చెప్పు. దొరక బాబానే రైట్. నా వాయిస్ వస్తుందమ్మా? ఏంజల్, నా వాయిస్ వస్తుందా? సార్ వస్తుంది, సార్ వస్తుంది. ఓకే సార్. కంచిబాబు గారు, నాకు వాయిస్ రావట్లేదు, నేను మళ్ళీ రీజాయిన్ అవుతాను, ఒక్క నిమిషం. సార్ మీ వాయిస్ ఇస్, సార్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ గుడ్ సార్. సార్ యు ఆర్ ఆడిబుల్. Just a minute, students. Sir will be back. సో ఎవ్రీవన్, నేను ఇందాక చెప్తూ ఆపేసాను. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోట్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఎందుకంటే మేబీ పాయింట్స్ అనేవి చిన్నగా ఉండొచ్చు, కాకపోతే అది మీరు రాసుకుంటే మీకు చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఇన్ ఫ్యూచర్ లో. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది మెన్షన్, మీరు మెయిన్ గా అది గుర్తుంచుకోండి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకోటి ఏంటంటే, సార్ చెప్పేటప్పుడు యాక్టివిటీస్ లో యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. సో అలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల మీకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే డల్ అవ్వకుండా ఉంటారు మీరు. సో ఇవన్నీ కూడా మేజర్ పాయింట్స్. సో అవన్నీ కూడా ఫాలో అవుతూ క్లాస్ చాలా కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఐ థింక్ సార్ ఇస్ దేర్. I'm sorry friends, just power cut. Okay,
వినిపిస్తుందా? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికి? సార్ వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కంచిబాబు గారు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో ఒకసారి ఎక్కడ రాయించాను? వేస్ టు డెవలప్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, రైట్? సో స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేషన్. సో ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనేది మనం చేయకూడదు. ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను? ప్రోక్రాస్టినేషన్ అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్, రైట్? పోస్ట్ పోన్ అనేది మనం చేయకూడదు. రేపు, తర్వాత చేద్దాంలే, రేపు చేస్తాను, ఎల్లుండి చేస్తాను, సో అటువంటివి మనం చెప్పకూడదు అనమాట. అర్థమైందా? రైట్, ఒక్క నిమిషం. సో చూడండి, సో లాస్ట్ వన్ ఏంటి? స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్. ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనేది మనం చేయకూడదు. సో రేపు అనుకునే పని ఈ రోజే మనం చేయాలి. సో ఎప్పుడు ఏ పనైనా ఒకటి అనుకుంటే అది ఈ రోజే, ఇప్పుడే అయిపోయేలాగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో అందరూ రాసుకున్నానా? ఈ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెట్ యువర్ గోల్స్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మీరు గోల్స్ సెట్ చేసుకోవాలి లైఫ్ లో. అర్థమైందా? అది షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లాంగ్ టర్మ్ గోల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్మార్ట్ గోల్ అవ్వచ్చు. దాని గురించి మనం క్లియర్ గా ఇంకో సెషన్ లో చెప్తాను మీకు. ఓకేనా? కానీ గోల్స్ ప్రస్తుతానికి మీరు ఏం చేయాలి? మీరు లైఫ్ లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారో అది ముందు సెట్ చేసేసుకోండి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ స్మాల్. దానికోసం మనం ఇప్పటి నుంచే కొద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలి? నీట్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? మీకు తెలుసా నీట్ అని, జిప్మర్ అని, ఎయిమ్స్ అని, ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడు ఎయిమ్ ఫర్ హైయెస్ట్ పీక్, ఎప్పుడు పై దానికే మనం ఏం చేయాలి. సో మనకి ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ కదా మీరంతా, ఎప్పుడు మనకి ఏప్రిల్లోనో మేలోనో ఆ ఎగ్జామ్స్ పడతాయి అన్నమాట. సో ఆ ఎగ్జామ్స్ కి ఇప్పటి నుంచే కొద్దిగా చదువుకుంటే ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చేటప్పటికి మీకు ఏమవుతుంది? ఆ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి మీకు సిలబస్ మొత్తం అంతా చదివేస్తారు, ఈజీ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి నుంచే ఆ ఎయిమ్ కోసం కొంచెం స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మీ ఎయిమ్ ఏదైతే ఉందో దానికోసం మన స్టడీస్ అంటే మన ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్ కూడా చదువుతాము. అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ఏదైతే చదువుతామో అది కామన్ గా చదువుకుంటూ ఆ జిప్మర్ ఎగ్జామ్ కానీ, ఎయిమ్స్ కానీ, లేకపోతే ఎంసెట్ కానీ, నీట్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎగ్జామ్స్ కూడా మనం రోజు కొంచెం చదివేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెస్. అంటే ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మీకు ఏం చెప్పాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజిక్స్ లో మీరు వీక్ అనుకుందాం, లేదా మ్యాథ్స్ లో వీక్ అనుకుందాం, లేదా కెమిస్ట్రీలో వీక్ అనుకుందాం. దాని మీద కొంచెం ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయండి. ఓకేనా? మామూలు జనరల్ గా మనం కెమిస్ట్రీ చదవడానికో, ఫిజిక్స్ లో ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్ చదవడానికి మనం రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తున్నాం అనుకో, యూ స్పెండ్ ఎట్ లిటిల్ మోర్ బిట్ టైం, అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం ని దాని మీద స్పెండ్ చేసి మీరు అనుకున్న విషయాన్ని మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా? నేర్చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అవాయిడ్ టెంప్టేషన్స్. సో టెంప్టేషన్స్ ఇందాక చెప్పాను కదా, మీరు ప్రతి ఏ విషయానికి మీరు టెంప్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? సో ఆ టెంప్టేషన్స్ లేకుండా మీరు అనుకునే పని మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పనిని ఆ టైంకి కంప్లీట్ అయ్యేలా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డోంట్ స్టాప్ ఎట్ రీసెర్చ్. ఎప్పుడు అన్వేషణ. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికోసం మాట్లాడదాం. మనం డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం కదా, సో దానికి ఎయిమ్స్, మరి ఈ ప్రిపరేషన్ అని చెప్పాను కదా. ఓకే, మరి ఆ ప్రిపరేషన్ కోసము
మన నెట్ లో కానీ, లేకపోతే మన కాలేజ్ లైబ్రరీలో కానీ, లేకపోతే మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కానీ, సో వీళ్ళతో మొత్తానికి మనకు కావాల్సిన ఏదైతే సిలబస్ ఉందో, లేకపోతే క్వశ్చన్ పేపర్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్, మోడల్ పేపర్స్ ఏదో ఉంటుంది రిలేటెడ్, దాన్ని మనం వెతుక్కోవాలన్నమాట, సంపాదించుకోవాలి. అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్? సో ఒక్క నిమిషం. సో మనం మన గోల్ రిలేటెడ్ సంబంధించే అంశం కోసం ప్రతిరోజు అన్వేషిస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్, టిప్స్ అనేవి వస్తూనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్, మేక్ అ డైలీ షెడ్యూల్. ప్రతిరోజు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నారో అది ఓ పేపర్ మీద రాసేసుకోవాలి. ఓకేనా? రేపు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో ఈ రోజే రాసేసుకోండి నైట్ పడుకున్నప్పుడు. ఓకే. నెక్స్ట్, గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ బీయింగ్ అన్కంఫర్టబుల్. ఎక్కడైతే మీరు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నారో అక్కడే కంఫర్ట్ గా అవ్వడానికి ట్రై చేయండి, లేకపోతే మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ కంఫర్టబుల్. మీరు కంఫర్టబుల్ గా ఉన్న దగ్గర ఉండేలాగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్, స్టాప్ ప్రోక్రాస్టినేటింగ్. ప్రోక్రాస్టినేషన్ అనేది మనం ఆపేయాలి. ప్రోక్రాస్టినేషన్ చేయకూడదు. రేపు అనే అనకుండా ఈ రోజే. ఓకే, ఇప్పుడే. సో రేపు చేయాలనుకున్నది ఈ రోజే చేయాలి, ఈ రోజు చేయాలనుకున్నది ఇప్పుడే చేసేయాలన్నమాట. అర్థమైందా? రైట్. సో రాసుకున్నారా మీరంతా? నెక్స్ట్, లెట్స్ గో ఫర్ లాస్ట్ లెట్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ బిగిన్స్ విత్ మాస్టరీ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్. చూడండి, సో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందట? మాస్టరీ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్ అంటే మీ ఆలోచనల్లోనే తయారవుతుంది. ఓకే, సో మీకు మంచి ఆలోచనలు రావాలి. మీ ఆలోచనలు బట్టి మీ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ కంట్రోల్ వాట్ యు థింక్, యూ కాంట్ కంట్రోల్ వాట్ యు డూ. అంటే నువ్వు ఏమైతే ఆలోచిస్తున్నావో దాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోయావు అనుకో, అంటే రకరకాల ఆలోచనలు ఉంటాయి మన మైండ్ లో కదా. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పని చేద్దాము అనుకునేటప్పుడు ఇంకొక ఆలోచనలు వచ్చేస్తాయి, వేరే ఆలోచనలు. అర్థమైందా? సో ఎప్పుడైతే వేరే ఆలోచనలు వచ్చి ఆ పని అక్కడ వదిలేస్తాం. అంటే ఆలోచనలు మారాయా, పనులు కూడా మారిపోతాయి. తద్వారా నువ్వు అనుకున్న ఫస్ట్ ఏదైతే అనుకున్న ఆ పనిని నువ్వు చేయలేవు. అంటే యూఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ పర్సన్. అర్థమైందా? కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మీరు మీ ఆలోచనల్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. మీరు ఏదైతే అనుకున్నారో ఆ పన్నే అయిన వరకు వేరే ఆలోచన అనేది రాకూడదు. అంతేకాకుండా మన మైండ్ లో ఎప్పుడు ఉండాలి అంటే ఐ విల్ నెవర్ గివ్ అప్. నేను ఎప్పుడు ఈ పని మధ్యలో వదిలేయను. అర్థమైందా? నేను ఎప్పుడు ఈ పని ఏదైతే నువ్వు తలపట్టావో ఆ పని మధ్యలో వదిలేయను. మన మైండ్ లో ఉండాలి ఐ విల్ నెవర్ గివ్ అప్ అని చెప్పి. సో విత్ దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్ దిస్ సెషన్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ డూ ఆస్క్ మీ. ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి నాన్న. ఇట్స్ ఓపెన్ ఫర్ యూ ఆల్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓకే, మీ అందరికి అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాను. ఎవరికైనా అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. నో సార్ రాహుల్. ఓకే, సో ఈరోజు సెషన్ బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నో డౌట్. ధనలక్ష్మి, వెరీ గుడ్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈరోజు సెషన్ లో? ఏమీ లేవు కదా? ఓకే, మరి అయితే నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే, ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నారు? వాట్ హావ్ యూ లెర్న్? వాట్ ఈస్ ద టాపిక్ ఫర్ టుడే? Sir, which day, sir? Discipline. Very good, very good. Self discipline. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ సార్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? చెప్పాలి. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటే ఏమనుకున్నాం? సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ ద ఎబిలిటీ టు గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు టేక్ యాక్షన్ రిగార్డ్లెస్. అంటే మన ఎమోషన్స్ కి లోన్ అవ్వకుండా మనం అనుకునే పనిని అనుకున్న టైంలో కంప్లీట్ చేసే పద్ధతిని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అంటారు. సో ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ మీద నీకు కంట్రోల్ ఉండాలి. ఓకేనా? అంతేకాకుండా మనం అనుకునే గోల్స్ కి విత్ ఇన్ ద టైంలో
కంప్లీట్ చేసి రీచ్ అయిపోవడాన్ని మనం ఏమంటాం, దాన్ని సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అని చెప్పేసి అంటాము. ఓకేనా? మరి దీంట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఎబిలిటీ టు విత్ స్టాండ్ హార్డ్షిప్ అండ్ డిఫికల్టీస్, అంటే డిఫికల్టీస్ కి అంటే కష్టాలు వచ్చినా ఏమైనా ఛాలెంజెస్ వచ్చినా మనం ఎదురు నిలబడేలా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ స్టామినా, మన క్యారెక్టర్స్ ని మన క్వాలిటీస్ ని చిరకాలం అలాగే ఉండేలాగా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి, మన మీద మనకి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ డెవలప్ అయ్యేలా చేస్తుంది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయ్యేలా చేస్తుంది, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ డెవలప్ అయ్యేలా చేస్తుంది. అంతేకాక ఉత్సాహాన్ని ఉల్లాసాన్ని ఇస్తుంది. తద్వారా ఏ పని ఇచ్చినా మీరు చేయగలుగుతారు. సో సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఒక పవర్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక స్ట్రెంగ్త్. సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అన్నది అదేం చేస్తుంది, ద మోర్ యూ ట్రైన్ ఇట్, ఎంత బాగా ట్రైన్ చేస్తే నువ్వు అంత స్ట్రాంగ్ అవుతావు, ఎంత తక్కువ ట్రైనింగ్ ఇస్తే అంత వీక్ అవుతావు అన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇదేం చేస్తుంది, ఈ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది నువ్వు అనుకునే గోల్స్ ని కంప్లీట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది, నీ లైఫ్ ని చేంజ్ చేస్తుంది, అలాగే మంచి మంచి డెసిషన్స్ తీసుకునేలా చేస్తుంది, నీ ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్, ఇంకా ఏం చేస్తుంది, మంచి మంచి రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ అయ్యేలా చేస్తుంది, నీ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ అయ్యేలా చేస్తుంది, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తుంది. అంటే నువ్వు నీలో ప్రతిరోజు ఒక కొత్త నాలెడ్జ్, కొత్త స్కిల్ డెవలప్ అయ్యేలా చేస్తుంది, ఏవైతే ప్రామిస్ చేసావో అవి టైంకి కంప్లీట్ అయ్యేలా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా నువ్వు డెవలప్ అవుతావు. మరి వేస్ టు డెవలప్ సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకుంటాం, సెట్ యువర్ గోల్స్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, మీరు నీ గోల్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ గోల్స్ కి సంబంధించిన పనులు చిన్న చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెస్, మీ వీక్నెస్ ఏముందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని స్ట్రెంత్ కింద మార్చేలా చేసుకోవాలి. అవాయిడ్ టెంప్టేషన్స్, మనకున్న వేరే వాటికి డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ డోంట్ స్టాప్ రీసెర్చ్ చేయడం ఆపకూడదు. ప్రతిరోజు ఏదో కొత్త స్కిల్ కోసమో కొత్త టాపిక్ కోసమో నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. మీకు డైలీ షెడ్యూల్, ప్రతిరోజు ఒక షెడ్యూల్ వేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ గెట్ కంఫర్టబుల్ విత్ బీయింగ్ అన్కంఫర్టబుల్, అంటే ఏంటి, ఎక్కడ అయితే నీకు అన్కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుందో అక్కడ కంఫర్టబుల్ గా ఉండేలాగా మనం తయారు చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టాప్ ప్రొక్రాస్టినేటింగ్, అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్, మనం ఏ పనిని వాయిదా వేయకూడదు, వాయిదా అనేది ఆపేయాలి. ఓకేనా? రైట్. సో అది మా ఈరోజు టాపిక్. బాగుందా మరి? సో రేపు ఇంకా మంచి టాపిక్, సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనే టాపిక్ గురించి రేపు మాట్లాడుకుంటాం. సో మనల్ని మనం ఏ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేసుకుంటాం, మనల్ని మనం ఏ విధంగా తక్కువ అంచనా వేసుకుంటాం, తద్వారా ఎటువంటి నష్టాలు వస్తాయి, ఎటువంటి కష్టాలు వస్తాయి అనేది రేపు తెలుసుకుందాం. సో హౌ టు అవాయిడ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అనేది రేపు తెలుసుకుందాం. తద్వారా హౌ టు అవాయిడ్ సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అండ్ హౌ వెల్ వి గెట్ ఇట్ బెనిఫిటెడ్ బై సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం, అంటే సెల్ఫ్ క్రిటిసిజం అవాయిడ్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా బెనిఫిట్ అవుతాం అనేది కూడా రేపు తెలుసుకుందాం. ఓకేనా? అంటిల్ దెన్ బాయ్, జై హింద్, జై భారత్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్ సార్. బాయ్ బాయ్ హరి. బాయ్ ధనలక్ష్మి. Thank you for this session. Okay students, have a nice day. Bye. థ్యాంక్ యూ కంచిబాబు గారు. సార్ సెషన్ ఎండ్ చేసేయచ్చు. రైట్, బాయ్ ఎవ్రీవన్, బాయ్, ఐ లవ్ యూ. పైన ఇచ్చాడు కదా నీలాంటి ఎదల గురించి.